शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः एक छे ना जो आ साइड रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलो पार्वती देवी माता की जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः एक छे ना जो आ साइड हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अजय खान नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मताम हर हर महादेव હવે તમે બધા બોલો પધારો हर हर महादेव 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 महेशं सुरेशं सुराराधिनाथं विभुं विश्वनाथं विभुजगभूषं विरूपाक्षं विदवर्तमहनीर्विनेत्रं सदानन्दमीलें कर्पूपञ्चवक्त्रं शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानचूलिं जटाजूटधारिं
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं सदा बीजमाद्यं निरीहं निराकार ओंकार वेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तविश्वं पदे लीयते यत्र विश्वं न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु न चाकाशमस्ते न तद्रा न दिव्या न ग्रीष्मो न शीतल न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति तमेले अजौ शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं परमं पारमार्यन्तहीनं प्रभुं पञ्चवक्त्रं सदानन्दमेनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद नमस्ते में माथुं नमो भाई नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्यम शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन काशीपते करुणया जगते तले कस्मौंसि पासि विददासि महेश्वरोचि वत्तो जगद्भवति एव भवस्वरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन् बोलो पार्वती पते हर हर शिव पार्वती मात की जय भगवती मात की जय कुलदेवी मात की जय जय हो जय हो जय हो आओ शिव भगवान आज आनंद लीधो આપણે આજનો દિવસ ખૂબ જ પુણ્ય પવિત્ર અને લાભકારી છે યુગો યુગોથી શિવજી ધ્યાનમાં બેઠા છે અને ક્યારે એ ધ્યાનમાં યુગો સુધી બેઠા જ્યારે સતીએ યજ્ઞમાં પોતાના શરીરને દેહને હોમી દીધું સતી એકદમ બળીને રાખ થઈ ગયા અને શિવજી ક્રોધાયમાન થયા અને સમાધિસ્થ થયા છે શિવ એટલે વિશ્વનો વડો ઘરની વડીલ વ્યક્તિ પણ જો ચૂપ બેઠી હોય તો ઘરનું તંત્ર કેટલું બગડી જાય કોઈ કોઈનું માને આમાં માથું હલાવ પણ ખબર પડે તમે સાંભળો છો તેથી આ વિશ્વનો કોઈ માલિક એ શિવ અને શિવ જો ચૂપ થઈ જાય આંખ બંધ કરીને બેસી જાય તો આ જગતનું વાતાવરણ કેટલું બધું બગડી જાય અને એવું જ બગડ્યું હતું ત્રિપુરાસુર રાક્ષસે આખી ધરતીને ગમરોડી નાખી હતી અને દેવો બધા મૂંઝાતા હતા દેવો બધા ગુફામાં સંતાઈ ગયા હતા એટલા બધા ત્રાહીમામ પોકાવ્યું હતું અને દેવોએ પ્રાર્થના કરી કે કરવું શું ત્યારે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુએ ભેગા થઈને કહ્યું કે શિવનો પુત્ર થાય આ શિવનું બોલીએ તો ગરમી બહુ આવે તપે બહુ અંદર બધું તત્વ તપે એટલે કોકને કાંઈ કહેવાય જાય તો ખરાબ નહીં લગાડતા તો બેન તો બધા દેવો ગુફામાં સંતાઈ ગયા હતા પછી ઇન્દ્ર રાજા બધા દેવોથી દેવ હતા દેવોનો જે કહેવાય ને પ્રેસિડેન્ટ હતો પ્રમુખ હતા એ બ્રહ્માજી પાસે વિષ્ણુ પાસે ગયા કે કરવું શું ત્રિપુરાસુરે તો આખું જગત ગમરોળી નાખ્યું છે ત્યારે વિષ્ણુએ કહ્યું કે શિવનો પહેલો પુત્ર થાય કાર્તિક તો એ જ ત્રિપુરાસુરનો વધ કરે પણ શિવનો પુત્ર ક્યારે થાય પરણે ત્યારે થાય ને શિવને પરણાવો તો શિવ તો ધ્યાનમાં બેઠા છે શું કરવું ત્યારે દેવોએ જઈને શિવજીને ઉઠાડ્યા આપણે હમણાં શિવને જગાડવા ગયા હતા ઉઠાડ્યા જાગો જાગો દયાનિધિ જાગો જાગો કૃપાળુ જાગો જાગો પશુપતિનાથ જાગો કેટલા અવાજથી રડીને દેવોએ પોકાર કર્યો ત્યારે શિવજીએ ધીમે ધીમે આંખો ખોલી યુગો યુગોથી આંખો બંધ હતી આપણી બંધ આંખો ચેપડા લાગી જાય ને એમ શિવજીની આંખમાંથી ચેપડાના ગોળ ગોળ દાણા થઈ પડવા માંડ્યા શરીરને
શ્રી અંગને અડીને નીચે પડ્યા. એ થયા રુદ્રાક્ષ. રુદ્ર એટલે શિવ, અને રુદ્રની અક્ષર આંખમાંથી ઝર્યા એટલે એ દાણા રુદ્રાક્ષ થયા. ત્યારે જાગ્યા શિવ. પણ જાગતા પહેલા નારદજીએ કહ્યું કે શિવને તો જગાડો છો, પણ પેલા કન્યાને તો ઊભી કરો. કન્યા હશે તો જાગતા હશે, જો કન્યા હાજર નહીં હોય પાછા સુઈ જશે, પાછા યુગો સુધી આંખ બંધ કરી દેશે. એટલે એ પહેલા સતી જે બનીને ભસ્મ થયા હતા એ હિમાલયને ત્યાં ઉતર્યા હતા. પર્વત ઉપર ઉતર્યા તેથી પાર્વતી કહેવાયા. પરણાવી નથી તો કે પરણાવી છે, અમે તો અહીંયા ઉપર હિમાલય છે, ત્યાં મૂળો છે, ત્યાં મૂળો છે, અમને ખબર નથી. અને નારદજીએ કહ્યું મારા ખિસ્સામાં જ છે. અને એને મહાદેવજીના એટલા બધા વખાણ કર્યા અને એના વતીમાં તૈયાર થઈ ગયા. અને આપણે થોડો એનો આનંદ પણ લીધો કે માં સામે ગઈ છે. જ્યારે શિવજીને જોયા વરઘોડામાં ત્યારે મેનાવતી બેભાન થઈ ગયા, કારણ કે શિવજીનો વેશ તો કેવો છે, પશુનામ પતિમ પાપનાશમ ગિરીશમ ગણેશમ ગણેન્દ્રીન વદનમ રવેન્દ્રાદિ રૂઢમ ગણાતીત રૂપમ ભવમ ભાસ્વરમ ભસ્માભૂષિતાંગમ ભવાની કલત્રમ ભજે પંચવક્રમ. આવા શિવજીને જોયા. દિગંબર વેશે યાગાંબર પહેર્યું છે, નંદી ઉપર સવાર થયા છે, જટામાં જટામાં મોટા મોટા ભોરી નાગોને બીઠ્યા છે, હાથમાં બાજુબંધની જગ્યાએ નાગોલિયા બીઠ્યા છે. અને આ દેખાવ જોઈને માં એકદમ બેભાન થઈ ગઈ મેનાવતીમાં કે અરે રે મારી આવી સુંદર દીકરીને આવા દુલ્હા સાથે પરણાવું. અને ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે માં તું વિચાર કર કે આ કોણ છે તને ખબર નથી. છતાંય માનતા નથી મેનાવતી, બેભાન જ પડ્યા છે, ભાન નથી હવે કાંઈ. અને ત્યારે પાર્વતીજીએ માં પાસે બેસીને કહ્યું છે માં તને ખબર છે આ કોણ છે? નમે મૃત્યુ શંકા નમે જાતિ ભેદ પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ ન બંધો ન મિત્રમ ગુરુ નૈવ શિષ્ય ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. નમે દ્વિચરવો નમે લોગો મદો નૈવ મે નૈવ માત્સર્ય ભાવ ન ધર્મો ન ચાર્થો ન કામો ન મોક્ષ. માં મને કદી મોક્ષ નથી, આ જાણે કોઈ કામના નથી. માં આ તારો દુલો મૃત્યુંજય મહાદેવ છે, જેણે મૃત્યુ પર વિજય મેળવ્યો છે. માં તારી દીકરી સદાય સોહાગણ રહેશે. તમને ખ્યાલ હોય તો અમારા જમાનામાં તો અમે પાર્વતીજીના વ્રત કરતા, મોળાકર આપણે કહીએ ને મોળાકર, એ અમે કરતા. આજે અખંડ સૌભાગ્ય લેવા માટે. અખંડ સૌભાગ્ય એટલે ઘરનું ગયો જાય વેલો તો અખંડ સૌભાગ્ય નથી ના છીએ. સંસ્કૃતિને આપણે વળી ચૂક્યા છીએ, ધર્મને વળી ચૂક્યા છીએ. જે વ્યક્તિ ધર્મને વળી છે, સંસ્કૃતિને વળી છે, આવી બધી વાતોને વળી છે, સદાય સૌભાગ્ય જ છે. તેથી બહુ સુંદર આ વાત છે. શિવપુરાણ રાખો, આવી બોલવા ચાલો શિવપુરાણ કરાવો, એટલો આનંદ આવે. 10 દિવસ તો શિવપુરાણમાં, પણ 10મે દિવસે મોક્ષ મળી જાય જીવતા. આટલું સુંદર શિવપુરાણ છે. ચાલો હવે આપણે શિવ પાર્વતીજીના લગ્નની થોડી ઘણી પણ આનંદ આપણે લૂટ્યો. આપણે એની વિશે જાણ્યું કે આ રહસ્ય શું છે, મહત્વ શું છે, આની ગરિમા શું છે, આની શ્રેષ્ઠતા શું છે, બધું આપણે જાણ્યું. હવે આપણે એ બંનેનું પૂજન કરીએ છીએ. વિઘ્નનાથો વિનાયક ધૂમકેતુ ગણાધ્યક્ષો બાલચંદ્રો ગજાનન વાગીચેતાની નામાની યા પઢે છો યાદપી વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિગમે તથા ચંદ્રાલય સંકટે ચ વિઘ્નત સંજાયતે શુક્લાંબર ધરમ દેવમ શશિવર્ણમ ચતુર્ભુજમ પ્રસન્નવદન ધ્યાયેત સર્વ વિઘ્નો ઉપશાંતયે. આગે કમર ગુજરાતી શરણે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે સર્વદા સર્વકાર્યેષુ નાસ્તિતે શ્યામમંગલમ દિગેશારુદિસ્તો ભગવાન મંગલાય મનોહરિ તદેવ લગ્નમ. આદિને પંચી આવશે યાદ મારું છે બારી પાસે આ તમને બોલડે આ બારી પાસે. ચાલો ગણપતિ પૂજન કરો, દુર્ગા ચડાવો, તમારી પાસે જે કાંઈ હોય તે ચડાવો. ચાલો લાભસ્તે સંજયસ્તે સંપુતતે સંપ્રાજમે શમિની મરસ્યા મૂળદેસ્તો જનાર્દનમ
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री वियोगति ધુણાનીતિ મતિર્મમ. ચાલ હવે સંકલ્પ લઈએ છીએ. જમણા હાથમાં જલ લ્યો. જલમાં એક પાનની પુષ્પની પધરાવો અને 2 દાણા ચોખાના પધરાવો. ચોખા શા માટે? એને હવે ચોખા ન બોલાય. ચોખાની ખીર થાય, ખીચડી પણ થાય, પણ ચોખા ભગવાન સુધી જાય એટલે એનું નામ બદલાઈ જાય, અક્ષત કહેવાય. આપણે તો કહી શિવજીને પાણી ચડાવો. પાણી ચડાવો કોને કહેવાય? કોને કહેવાય પાણી ચડાવો? બરાબર કરો. પાણી ચડાવો. પાણી ચડાવો. મારું પૂજન અર્ચન, મારું રુદ્રાભિષેક, મારું તમારું તો સંસારી જ બતાવો. બધો ટાઈમ ક્યાં છે? પણ હવે મોસર મેં મારે બેસવું પડે છે. માની મોસર માણી કે એથી પ્રભુ મારું આ બધું કાર્ય અક્ષત રાખજો, એનો બ્રેક ન થાય. ચાલો હાથમાં અક્ષત લો. 2 દાણા પુષ્પ જેવું પાંદડી મૂકો. અમને હળવા ફૂલ જેવા રાખો પ્રભુ, એવી આ પ્રાર્થના છે. સંકલ્પ આપી લઈએ છીએ. ઓમ વિષ્ણુ 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 ભગવતો નામ પુરુષ વિષ્ણુ લાગ્યા વરુતનામ પ્રમાણ્ય યજ્ઞશ્રી બ્રાહ્મણો દિતિ પરાદેશી સમક્ષ પરમેશ્વર. હવે આપણે કહીએ છીએ કયા દિવસે ધર્માત્માને પૂછે કયા દિવસે તમને યાદ કર્યો? તો આપણે કહીએ છીએ કે મહામાસે શિવરાત્રિ દિવસે પુણ્ય પવિત્ર દિવસે શુભ કાર્યાર્થે મિત્ર મંડળ સહિત આરોગ્ય પ્રાપ્ત્યર્થે આપણે પુરાણો તો કરીશું. એટલે 11 રુદ્રાભિષેક થશે. એક વખત કોઈ આપણે ગણપતિ બાપાને યાદ કરીએ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. હવે આપણે આસન આપીએ છીએ તો હંમેશા દેવોની જ્યારે પૂજા કરીએ ત્યારે ચોખા મૂકીને પછી એની પર દેવોને પધરાવવાના. ચોખા એટલે અક્ષત. અક્ષત એનું આસન છે. હવે આપણે નવગ્રહ દેવતાની સ્થાપના કરી છે તો નવગ્રહ દેવતાની આસન ચોખા જ હોય, એટલે અક્ષત જ હોય. એ નવગ્રહ દેવતાઓ મારું પૂજન અક્ષત રાખજો અને મારા સાક્ષી બનજો. મારા સાક્ષી બનજો એટલે કેવું લક્ષ્મીનારાયણનું સ્થાપન આપણે ઉપર રાખીએ એટલે ગૌનું સ્થાપન ઉપર આપણે ગણપતિ દાદાને બેસાડીએ. આ એનું બહુ સરસ મહત્વ છે. ચાલો હવે આપણે આસન આપીએ છીએ. પૃથ્વી ત્વામ દૃતામ લોકા દેવી ત્વમ વિષ્ણુના દૃતા ત્વમ ચ ધારયમ્મામ દેવીમ પવિત્રમ કૃચાસનમ. ડાબા હાથમાં ચોખા રાખીને જમણા હાથે થોડા ચોખા છાંટી દો. હવે ડાબા હાથમાં તમે ચોખા લો, ઉપર જમણો હાથ ઢાંકી રાખો. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ કલશે વરુણાય નમઃ. કલશ જાય છે શું? કળશમાં ગંધ, અક્ષત અને પૂજા પ્રાર્થના કરી અને પધરાવી દો. કલશસ્ય મુખે વિષ્ણુ કંઠે રુદ્ર સમાસિતા મૂલે તવ સ્થિતો બ્રહ્મા મધ્યે માતૃગણા સ્મૃતઃ ઉક્ષતો સાગરઃ સર્વે સપ્તદીપા વસુંધરા ઋગ્વેદો યજુર્વેદશ્ચ સામવેદો યથર્વણઃ અંગૈશ્ચ સહિતા સર્વે કલશંતુ સમાશ્રિતાઃ યત્ર ગાયત્રી સાવિ ધર્મદે સિંધુ કાવેરી જલેસ્મિન સન્નિધમ કુરુ. કુરુ એટલે કરો. એમાં એ જગમાતાઓ, એ નદી માતાઓ તમે અમારું રક્ષણ કરો. આપણે 16 પ્રકારની પૂજા છે. 16 પ્રકારની પૂજા રોજ નથી કરતા. આપણે જ્યારે કરીએ ત્યારે એકાદ બે વસ્તુ ચડાવીએ છીએ. બાકી આજે આપણે 16 પૂજા અને 11 રુદ્રાભિષેક. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. શુભં કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્ય ધનસંપદા શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે. ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. હવે તમારે પણ તમારો દીપ ચાલુ કરવો હોય તો કરી શકો છો. હવે તમે શિવનું ધ્યાન કરો છો. ધ્યાયે નિત્યમ મહેશમ રજતગિરિનિભમ ચારુચંદ્રામ પતંસમ રત્નાકર્પૂર. માતાજીનો ફોટો હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. ત્યાં સુધી ન જવું હોય તો શ્રીના ચરણમાં જ બોલાવી દે. ચાલો નમો દેવ બે મહાદેવ બે શિવાય સતત નમઃ. નમઃ પ્રકૃતે ભદ્રાય નિયંતા પ્રહલાદ વટામ
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः आ દીવાના નીચે થોડા ચોખા મૂકો આસન વગરના મૂકો સ્મૃતિ શક્તિ આ બધું માં અંબા સંભાળે છે આખું વિશ્વ કોઈ સંભાળતો હતા પાંચ દેવો અને એક પાંચ દેવોની આપણે ત્યારે પૂજા કરી છે આજે ત્યારે ત્યાં વાસ્તુ પણ થઈ ગયું બધા દેવો આવે છે વાસ્તુ પર થઈ ગયું બોલ તે ઓલરેડી કરતા તમારા હાથે જોવામાં કે વાસ્તુ કરાવો અરે આ બોલા મારા માણસ મારો કેવો બેટા તો જો આમ તો બધા તૈયાર થવાના છે ચાલો હવે આપણે વિષ્ણુ ભગવાનનું ધ્યાન કરશું વિષ્ણુ ભગવાન ધ્યાન કરો હાથ જોડો વિષ્ણુ ભગવાન ધ્યાન કરો શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભો સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદૃશમ નીલવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગીર્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણું ભવભયહરમ સર્વલોકૈકનાથમ ઓમ વિષ્ણવે નમઃ એની આપણે મહાલક્ષ્મીનું પૂજન કરીએ છીએ એની પર અંદર નીચે મૂકી દે પ્રાર્થના કરવાનું છે નીચે તમારે થાળીમાં મૂકીને એની પર પૂજા કરો બધા કરો બેટા માગો મા પાસે કે તું કેવી આવ મારે ત્યાં કેવી આવ માં મૃત્યુંજય ના આવે માથે કપટ મારે તેથી આપણે માંગીએ છીએ કેવી આવ ગંધર્વા રામદ્રાદશામ નિત્ય પુષ્ટામ કરે શ્રી ઈશ્વરી સર્વભૂતાનામ તામિમો હકીકતમાં એના છે આ શિવ હકીકતમાં એના છે આ શિવ પણ એ લક્ષ્મીજીને લેવા ગયો તો સમજ્યા શું કહેવા માંગુ છું શું એક લાખ ભણાવવા ગયો તો રોકડા કરવા ગયો તો પણ એ રોકડા કરીને ખૂબ વાપરે છે ધર્મ કાર્ય બહુ વાપરે છે હમણાં ભાગવત કાર્ય લાખો રૂપિયા ખર્ચા કરીને કરાવ્યું બોલો જય હો સૂર્યનારાયણનું ધ્યાન કરીએ છીએ સૂર્યનારાયણ આપણે મેં પાંચ દેવો છે ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા ભાસ્કર એટલે સૂર્ય આપણે એની વગર ચાલે નહીં શરીર ઠંડુ પડી જાય તો ભયો તરત થઈ જાય આપણામાં હજારો સૂર્ય તપે છે હજારો સૂર્ય આ 80 વર્ષની ઉંમરે જો કેટલો સૂર્ય તપે છે એટલે ભગવાનની કૃપા બધા ઉપર છે ચાલો હે સદા વિષ્ણુમંડલ મધ્યવર્તી નારાયણ સંસિદાનંદ સન્નિવિષ્ટં સુજાય નમઃ આકચ્છ ભગવન્દેવ સ્થાને ચાત્રે સ્થિરો ભવ યાવત પૂજા કરિષ્યામિ તાવત તત્વં સંવિદો ભવ ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ શ્રી મહારુદ્ર સામ સદા શિવાય નમઃ હવે આચમન લઈએ છીએ આત્મા જલ ખાલી જલ અને બેદાળા ચોખા પધરાવો રમ્યમ સુશોભનમ દિવ્યમ સર્વ સૌખ્ય કરમ શુભમ આસનમ ચ મયા દત્તમ દત્તમ એટલે આપું છું ગૃહાણા પરમેશ્વરમ ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ શ્રી સામ સદા શિવાય નમઃ આસનાર્થે અક્ષતાન સમર્પયામિ હવે આત્મા જલ લ્યો ડાબા હાથમાં અને જમણા હાથથી આપણે 11 વખતમાં સૌથી પહેલી વખત આપણે જલ ચડાવીએ છીએ પણ જલ પેલા હું બોલું પછી ધડમ ધડમ નહીં ચડાવવાનું ટીપુ ટીપુ સાંધના ટીપે ટીપે જવી જોઈએ જલાધારીમાંથી ટીપુ ટીપુ જવું જોઈએ એક સરખી દારમાં જવી જોઈએ આપણી એક સરખી પૂજા ન કરી શકીએ પણ ક્યારેક ક્યારેક જપ કરીએ ત્યારે સાધના એથી જરા 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 ટીપુ ટીપુ ચમચી છે તમારી પાસે એનાથી ચડાવો શિવલિંગને અડવું ન જોઈએ તમારી ચમચી અડવી ન જોઈએ એવી રીતે ઉપરથી ટીપુ તમને દેખાય એવી રીતે અભિષેક કરો તમે હાથ જોડીને બેઠા છો ના કરો નહીં જણા નહીં કોઈએ પતિ પત્ની હાથ નથી અડાડવાનો ભાઈ જમે તમારું પેટ ભરાવાનું છે કે તમે જમો ભાઈનું પેટ ભરાવાનું છે ધર્મ અને કર્મમાં કોઈનો સાથ નહીં બધા આપણે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એકલા જ છીએ બધી રીતે ઓકે એટલે ધીમે ધીમે ચડાવજો ચાલો ओम नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च ओम पशुनाम पतये नमः ओम उग्राय नित्याय नमः ओम उग्राय नमः कपर्दिने नमः महादेवाय नमः भीमाय नमः त्र्यंबकाय नमः शिवाय च ओम ईशानाय नमः मखनाय नमः नमस्ते मक्कातिने नमः ओम कुमारगुरुवे नमः नित्याय नमः निर्गिरिवाय नमः ओम अचिंत्यायाम्बिका पतये नमः ओम सर्वदेवसुताय नमः
ओम वृषभध्वजाय नमः मुंडाय नमः जटिले नमः ब्रह्मचारिणे नमः तत्त्वमानाय नमः शरीरे नमः ओम ब्रह्मणाय नमः जिताय नमः ओम विश्वात्मने नमः विश्वसुते नमः समावृते नमः तिष्ठते नमो नमः ओम नमो नमस्ते नमः सत्याय नमः भूतानां प्रभवे नमः ओम पंचवक्ताय नमः शर्वाय नमः शंकराय नमः शिवाय च नमो नमः ओम नमोस्तुते वाचस्पते नमः प्रजानापते नमः ओम नमो विश्वस्य पते नमः महतां पते नमः ओम नमः सस्शीर्षाय नमः सस्पूज मन्यवे नमः ओम सहस्रनेत्रे नमः पादाय नमः नमः शंकराय साख्याय कर्मणे नमः ओम नमो हिरण्यवर्णाय नमः हिरण्यकवचाय नमः ओम भक्तानुकंपिने नमः नित्यसिद्ध्यतां नमो वरः नमः ओम वरः नमो प्रभो नमः एवं स्तुत्वा महादेवाय नमः ओम वासुदेवाय नमः सहस्रार्जुनाय नमः ओम प्रसाद्यामास भवं तदा सष्टो प्रलब्धये नमो नमः सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजयन्नं महाकालं ओंकारं अमरेश्वरं अरण्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यां वीरशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं दानेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति જેને આવડે એ બોલો મારી સાથે પ્રકાશ બોલો બોલ્યા મોટેથી બોલો અહીંયા મેં શું કામ ના પડી રાગમાં ફરક થતો ઓકે બાકી આવડે બોલવાનું ચાલો આ થયો પહેલો અભિષેક હવે બીજો અભિષેક આપણે પંચામૃતથી કરીએ છીએ એ પણ ટીપુ ટીપુ ઓકે ટીપુ ટીપુ ચોખા ખંડિત ન હોવા જોઈએ ધ્યાન રાખજો અને બાસમતી પણ ના હોવા જોઈએ આપણને તેમ થાય કે આખા ચડાવે તો બાસમતી ચડાવી દે ન ચાલે ચાલે અમારા જમાનામાં તો માછી અમારા સાસુ વીણવા બેહાડતા આંખો ખેંચાય એટલા વીણાવતા આજે બધું કામ લાગે જો ચાલો હવે આપણે અભિષેક કરીએ છીએ પંચામૃત ઓમ નમો ભવાય નમઃ સર્વાય નમઃ રુદ્રાય નમઃ વર્ધાય ચ પશુનાપતે નમઃ નિત્યાય નમઃ ઉગ્રાય નમઃ કપંદિને નમઃ ओम महादेवाय नमः भीमाय नमः त्र्यंबकाय नमः शिवाय च ओम ईशानाय नमः पखिताय नमः नमस्ते नमः पखातिने नमः ओम कुमार गुरुवे नमः नित्याय नमः नीलदिगवाय नमः वेदसे नमः नीलविलोकाय नमः धूम्राय नमः व्याघ्रे नमः नवराजिते नमः ओम नित्याय नमः नीलशिखंडाय नमः सूर्ये नमः दिव्यचक्षुषे नमः हंत्रे नमः गुप्त्रे नमः त्रिनेत्राय नमः ओम व्यघाय च सूर्यतसे नमः ओम अचिंत्यायाम्बिका बथे नमः सर्वदेवसुताय नमः सुकृष्णध्वजाय नमः ओम मुंडाय नमः जटिले नमः ब्रह्मचारिणे नमः ओम तप्तमानाय नमः सलिले नमः ब्रह्माणाय नमः जिताय नमः ओम विश्वात्मने नमः विश्वसिद्धं विश्वमावृततिष्ठते नमः शिखाय नमः सततविद्वन्द्वे नमः ओम सहस्रनेत्रे प्रादाय नमः नमः सांख्याय कर्मणे नमः ओम नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च नमः ओम भक्तानुकंपिने नित्याय नमः सिद्ध्यर्थाय नमः श्रद्धालु के पूजनार्थी बराबर बोल्या નથી શેરડીનો રસ બધાને આવી ગયો છે હવે શેરડીનો રસ જો તમારી પાસે સંપૂર્ણ થઈ જાય તો સાદું જળ ચડાવજો આવે છે કોઈ લાવ્યા છો કેળા કોઈ એકાદ બે જણા તો લાવ્યા છો ને એક ખબર નહીં ચાલો શેરડીના રસનો અભિષેક કરશું અને ભગવાનને કહીએ છીએ સાંભળો કે પ્રભુ અત્યાર સુધી અમારો બધાનો ઉપયોગ કર્યો परिवारे કર્યો કુટુંબે કર્યો સમાજે કર્યો આજુબાજુ બધાને અમે બધા અમારો રસ પી ગયા હવે થોડો ઘણો બી તમારા જીવનમાં કોઈ સ્મૃતિ છે કોઈ સારા વિચારો છે એ થોડો ઘણો બી રસ રહ્યો છે ને તો સમજી લેજો અમે એ જ તમને ચડાવીએ છીએ બરાબર છે સાંભળ્યું અક્ષય સાંભળ્યું सर्वाय नमः रुद्राय नमः वर्धाय नमः ओम पशुनापते नमः नित्याय नमः उग्राय नमः कपंदिने नमः ओम महादेवाय नमः भीमाय नमः त्र्यंबकाय नमः शिवाय च नमः आ तुलसी बजायो
रुद्राय च नमताय च नमः ओम पशुनामपते नमः नित्याय नमः विग्रहाय नमः कपटिने नमः ओम महादेवाय नमः भीमाय नमः त्र्यंबकाय नमः शिवाय च नमः ओम ईशानाय नमः खगनाय नमः नमस्ते वकातिने नमः ओम कुमार गुरुवे नमः ओम नित्याय नमः नीलगिरिवाय वेदसे नमः ओम विलोहिताय नमः दुर्गाय नमः व्याधिने नमः नपराजिते नमः ओम नित्याय नमः नीलकंठिकाय नमः सूर्य नमः दिव्य चक्षुषे नमः ओम हंत्रे नमः गोप्त्रे नमः त्रिनेत्राय नमः व्यागाय नमः सूर्यसे नमः ओम अचिंत्याय अंबिकापत्रे नमः सर्वदेव सुताय च नमः ओम वृषभध्वजाय नमः मुंडाय नमः जप नमः ब्रह्मचारिणे नमः ओम तप्तमानाय नमः शरीरं ब्रह्मणाय नमः जिताय च नमः ओम विश्वात्मने नमः विश्वस्य नमः विश्वमावताय नमः तिष्ठते नमः नमो नमस्ते नमः सत्याय नमः भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्ताय नमः शर्वाय नमः शंकराय च शिवाय च नमः ओम नमोस्तु वाचस्पते नमः ब्रजानांपते नमः नमो विश्वस्पते नमः ओम महतांपते नमः ओम नमः सहस्रदीर्घाय चतुर्भुज पन्यवे नमः ओम ससनेते पादाय नमः सांख्याय च कर्मणे नमः ओम नमो हिरण्यवर्णाय नमः हिरण्यकवचाय नमः ओम भक्तानुकंपिने नमः नित्याय नमः सिद्धाय नमः 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 प्रभवे नमः ओम एवं स्तुत्वा महादेवाय नमः वासुदेवाय नमः ससाजुनाय नमः ओम प्रसाद्यामास भवं तदा शस्त्रो प्रलब्धये नमो नमः बोलो अरे हो અહીંથી આવ્યો પછી એ હ ઉચ્ચારતા ઉચ્ચારતા જ આપણા જે પાસળા હોય ને બે બાજુ એમાં જરાક દુખ્યું તો તું આરામ નથી સેજ સેજ થવું છે કે મને આમ શું કહેવાય ને મને કંઈક થયું મને દુખ્યું એમ તો માનજો કે મેટાબોલિઝમ બરાબર થતું જાય છે અંદર વાસ હા ચાલો હવે આપણે કરીએ છીએ કેટલામું આવશે હવે ચોથું હવે આપણે શ્રીફળ જલ જો તમારી પાસે સંપૂર્ણ થઈ જાય તો સાદા જલનો અભિષેક કરજો પછી પણ ચાલે ત્યાં સુધી એમ જ કરો ઠીક છે ચાલો ओम नमो भवाय नमः ओम सर्वाय नमः रुद्राय नमः दाय च नमः ओम पशुनामपते नमः नित्याय नमः ग्रहाय नमः चक्रवर्तीने नमः महादेवाय नमः भीमाय नमः त्र्यंबकाय नमः शिवाय च नमः ओम ईशानाय नमः खगनाय नमस्ते वकातिने नमः ओम कुमार गुरुवे नित्यं नीलगिरिवाय वेदसे नमः ओम विलोहिताय दुर्गाय व्याधिने नपराजिते नमः ओम नित्याय नमः नीलकंठिकाय नमः सूर्य नमः दिव्य चक्षुषे नमः ओम हंत्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय नमः ओम व्यागाय च सूर्यसे नमः ओम अचिंत्याम्बिकापत्रे नमः ओम सर्वदेवदूताय नमः ओम सप्तजाय नमः मुंडाय नमः जटिले नमः ब्रह्मचारिणे नमः ओम तप्तमानाय नमः शरीरे नमः ब्रह्मणाय नमः जिताय च नमः ओम विश्वात्मने विश्वस्य विश्वावताय नमो नमः ओम नमो नमस्ते नमः सत्याय नमः भूतानां प्रभवे नमः ओम पंचवक्ताय नमः शर्वाय नमः शंकराय च शिवाय च नमः ओम नमोस्तु वाचस्पते नमः प्रजानांपते नमः ओम नमो विष्णुपते नमः महंतांपते नमः ओम नमः सहस्रशीर्षाय नमः सहस्रभुजन्यवे नमः ओम सहस्रनेत्रे पादाय नमः ओम नमः सांख्याय कर्मणे नमः ओम नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च नमः ओम भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यतां नो परप्रभो नमो नमः ओम एवं स्तुत्वा महादेवाय नमः ओम वासुदेवाय ससाजुनाय नमः ओम प्रसाद्यां मास भवं तदा शस्त्रो प्रलब्धये नमो नमः जल से जल पीछू से है અને છતાં ઉપર એટલો સખત છે જોવું ગમે એટલે શ્રીફળ છે પૂજા લઈ ગમે ને આપણે રાવણાને પૌવા નાખીએ તો ગમે વેણું બોલી છે એટલે વાગી હા બાકી સાગના લાકડાનું ફર્નિચર થાય પણ એ વાગે નહીં એમાં આપણું ફર્નિચર થાય આપણે સ્વભાવમાં વિકૃતિ કરી પછી વાત કરો તમને મજા આવશે જોયું માએ તેરી શું કીધું તું મને કઈ મહેમાન હવે ભાઈ ઘર છે એટલે મહેમાન આવે આપણે તરત જ ક્યાંક ગરમ કરી ખવડાવ્યું ગરમમાં બધુંમાં બધું જલ્દી થાય સીમા બોલ અરે સુવિધા બટેટા પૌવા જલ્દી શું થાય એ થાય પૌવા તો હોય બટેટા હોય મરચાં હોય બધું હોય લીંબુ હોય પણ કોથમીર નહોતી તેની મારી પાસે તો મેં બનાવ્યા તો ખરા પણ ધીમે ધીમે કીધું કોથમીર ખલાસ થઈ ગઈ છે થોડી બહુ નહીં કીધું ફેંકી દીધી તો એ બેને મને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં ના એ કે કોથમીર ઉપર ચાલે ત્યારે મને અને તે દિવસે મારે ઘરે પત્રિકા આવી
કોઈની ગમે નહીં કે શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશો એટલે મેં કહ્યું ઠીક છે કોથમીર હતી તોય ચાલતે શોભા ન હોય તોય ચાલે એમ આપણે કોઈના લગ્નમાં જઈએ તો શોભામાં અભિવૃદ્ધિ ન જઈએ તો ચાલે આપણી વગર કમસે કમ આપણું જીવન શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરે એવી કોથમીર જેવું ના હોવું જોઈએ કે આપણી વગર ચાલે દુનિયા ન ચાલવું જોઈએ ભાઈ નહીં તો વેલ્યુબલ હોવું જોઈએ ને આપણામાં કાંઈ તો વેલ્યુ આપણી હોવી જોઈએ ને આપણે પ્રાઇસેબલ છે વેલ્યુબલ હોવાનું છે પ્રાઇસેબલ છે તેથી કોથમીર શોભામાં ચાલે અને ન હોય તો ચાલે બટેટા આટલા બનાવે બધા ખાઈ ગયા વગર કોથમીર ખાઈ ગયા કારણ ચાલ્યું એમ તારું જે મને પ્રશ્ન છે ને બેટા એ એવો છે કે જે પોલું છે ને એ પ્રભુ સુધી પહોંચે બંસીને સામેથી કાનાએ ઉઠાવી છે અને શ્રીફળને સાક્ષાત પ્રભુએ એટલે ઉપર રાખ્યો છે કે આજની તારીખ સુધી શ્રીફળ ઉપરથી પડ્યું અને કોઈનું માથું ભાગ્યું ને મરી ગયો એવો દાખલો હજી સુધી બન્યો નથી દુનિયામાં રેકોર્ડ છે આ છે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને આ છે આપણા ધર્મના વિચારો ઉપયોગ કરો અમારે જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી બાકી તો પછી હાલે હાલે ઓલે છે જ બધું કહેવાનો તાત્પર્ય કે બોલવું એટલા માટે છે હવે ચાલો આપણે નાળીએ શું કરવાનું છે હે કેરી તો બધા સરસ લાગે પણ ગોટલો નીકળે તો સુધારીને પ્રસાદમાં મુકાય પણ સ્થાપનમાં ન ગોટલો એટલે ઈર્ષા જ્યાં સુધી માણસ ઈર્ષાથી નહીં સુધરી જાય ને ત્યાં સુધી ઈશ્વર સુધી નથી પહોંચી શકવાનો કલરફુલ એટલે દેખાડો કેરી કેવી કલરફુલ છે એક દેખાડો પણ એ છાલ કાઢવી જ પડે ચાલે એટલે થોડું દેખાડવાનું મન કરવાનું પ્રેક્ટિકલ જે આપણે કહીએ ને શું કહેવાય એને ઇંગ્લિશમાં મને નથી ખબર પણ એ જરા ઓછું કરી નાખો થોડા જેવા છીએ એવા આપણે રહીએ તો આપણી ઇમેજ બદલાઈ જાય દુનિયામાં એટલે અને બીજી એક બહુ મોટી વાત છે આપણે ઉપરથી સખત નથી જરાક પવન આવ્યો ને ધ્રુજી ગયા જરાક તડકો આવ્યો ને પસીને થઈ ગયા શ્રીફળ સખત છે તાપ તડકાના કેટલા માર ખાધા છે તમે જુઓ નાળિયેરી ઉપર શ્રીફળ જ્યારે લંકાતા હોય ને એ કેટલા માર ખાધા છે છતાંય એને એનું સખત પણ નથી ગુમાવ્યું અને આ અગરબત્તી કે કાંઈ ન બસે આ શું ચલે છે આ દીવો તમારો પણ મને શું છે આવા દો ને બંધ કરે આ સારે ને આ જો અમારા વાયડા કેવું હોય અમને કંકુ નડે મને કંકુ તો બહુ જ મને હેરાન કરે એક દીવો બળતો હોય અગરબત્તી ના ચાલે એટલે અમે કઈ વખણા નથી અમે બધા એવા જ છીએ એટલે હવે કહેવાનો તાત્પર્ય છે કે આપણી અંદર જલ છે એ સુકાઈ ગયું છે ભાવ સુકાવો ન જોઈએ યાદ રાખજો આપણી અંદર ભાવ સુકાવો નથી ખોપરું આપણે કોઈ વ્યક્તિ ગમે તે બોલે ને તો બીજો વ્યક્તિ એને છોડાવી દે જવા દે એને ખોપરું જ ખોરું છે કઈ જ નહીં આપણે એનું ખોપરું ખોરું છે જવા દે એટલે ખોપરું છે એ બુદ્ધિનું પ્રતીક છે જલ છે આ ભાવનું પ્રતીક છે અને એ ધરીએ છીએ ને ત્યારે નાળિયેર ભગવાનને શ્રીફળ ત્યારે આપણે કહીએ છીએ અમારો ભાવ આવો શુદ્ધ રાખજો મીઠો રાખજો અમારું ખોપરું સદાય શ્રેષ્ઠ રાખજો શુભ્ર રાખજો દાન વગરનું રાખજો એ આપણે કહીએ છીએ ચાલો મુખ્ય કામ છે અને એ આવે ત્યાં સુધીમાં એક સૂચના આપું છું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે એટલી ભૂખી થઈ હોય પણ મારો આગ્રહ છે કે અમારી બાબુડી સિવાય કોઈ પણ ફરાળ કરવા નહીં જાય કોઈ પણ નહીં જાય ભગવાનને ઠાકોરજી આવે શિવજીને માતાજીને થાળ ધરાઈ જાય આરતી થઈ જાય તમે એકબીજાને ભાઈઓ એકબીજાને બેટો એકબીજાને હાથ મિલાવો બસ અને પછી તમે ફરાળ કરો એ પહેલા નહીં એટલું છોડતા શીખી જવું જોઈએ બસ ચાલો હવે મુખ્ય બનાવો હવે આપણે શ્રીફળનો જન્મ થઈ ગયું હે બાકી છે ને શ્રીફળ જન્મ થઈ ગયું એ ભાઈ હું ઈરાનો છે નંબર લે ભાઈ કોઈ છું છે
તમે બહુ માર્ક નહીં કરતા ને ગણતા નહીં, દોષ લાગશે, પણ હું 99% નહીં, પણ મને આઈ હોપ કે હું 11 શ્વાસમાં જ આવડું છું. હમણાં સાંભળો મેં તો સારું, કારણ કે બહુ જ ડિટેલમાં નહીં જઈએ તો પણ 5-10 મિનિટ થઈ જશે. તો સાક્ષાત શિવને સ્પર્શ થયો છે ગંગાજીનો, અને તેથી બહુ મહત્વ છે. આપણે શિવને ચડાવીએ છીએ. ચાલો નમઃ નિત્યાય નમઃ ઉગ્રાય નમઃ કપાલભિન્નાય નમઃ ઓમ મહાદેવાય નમઃ ભીમાય નમઃ ત્રંબકાય નમઃ શિવાય ચ નમઃ ઓમ કિશાનાય નમઃ મખનાય નમઃ નમસ્તે નમઃ મકાતિને નમઃ ઓમ કુમારગુરે નમઃ નિત્યાય નમઃ નિર્ગીવાય નમઃ વેત્સે નમઃ ઓમ વિરોહિતાય નમઃ ધુગ્રાય નમઃ વ્યાધિને નપરાજિતાય નમઃ ઓમ નિત્યાય નમઃ શ્રીકંઠાય નમઃ શૂલિને નમઃ દિવ્ય ચક્ષુષે નમઃ ओम हंत्रे नमः गुप्त्रे नमः त्रिनेत्राय नमः ओम व्यागाय च सुरेच्छे नमः ओम अचिंत्याय मिकाय बत्रे नमः ओम सरदेव सुताय नमः ओम विष्णुध्वजाय नमः ओम मंडाय नमः जतिले नमः. આપણે ક્ષમાપતિ પાછ કરવાના છીએ ને, તમે નવી દિવાળી કહેવાય છે. આમ હાથ કરી અને શિવજીને કહેવાય કે હરી લો, હરી લો, હરી લો. આમ હાથ કરીને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય કરીને આમ પગે લાગવાનું હોય, પણ આપણે કામ કરે ના ચાલે. એક એક્શનમાં જબરજસ્ત રિએક્શનો છે. ઓકે ભગવતે અડધો કરાઈ વાણ્યો, અડધો એટલે જોઈએ હવે માગો અમને દેવાત્રો સંદેશો ને કાઈ જોતી કરો. આજે તમારે એક મને દક્ષિણા એમાં એ દેવાની છે કે આજ પછી કોઈને હાથ બતાવશું નહીં. આજ પછી કોઈને તમે તમારું ભવિષ્ય બતાવશો નહીં. હા કે ના? જો તમારે વચન આપ્યું છે, તમને વચન આપ્યું છે મને, કોઈને હાથ નહીં બતાવવાનો બેટા, પ્રોમિસ, કોઈને નહીં. હા, અને કોઈ પણ તમારી પાસે માગે કે હાથ પકડ તમારો, હથેળી નહીં દેવાની, કાંડું દેવાનું. સ્પર્શનો બહુ મોટો મહિમા છે, યાદ રાખો. એક સ્પર્શમાં તો પરીક્ષિત રાજાને 8 દિવસમાં મૃત્યુ આવવાનું હતું. સ્પર્શનો આ બહુ જ મોટો પ્રભાવ છે, બહુ જ મોટો પ્રભાવ છે. કોઈને સ્પર્શ ના આપશો. એક મા બાપ છે, એક આપણી સગી બેન છે, એ પણ જો બહુ ખરાબ નહીં લગાડતા, પણ બહુ દુખિયારી હોય ને એને ના આપો, કારણ કે સ્પર્શનો પ્રભાવ ક્યારે તમને ખેંચી લે કહેવાય નહીં. કારણ કે આ એક જ વસ્તુ નાજુક છે આપણા હાથમાં, ભવિષ્ય, ફ્યુચર. આપણા બાળકોને દેવા ઠીક છે, પણ કોઈને ન દો, કોઈને ન દો. અને હું તો મને જ્યારે ટેકા વગર ઊભું ન થયો તો મને અજળી જ માગે આ બધા. કારણ કે જાણ્યા પછી હું બધું મારું એ ખેંચી જાઓ છો તમે, તો તમે પાછું કરવાના છો. અને આપી ના, મને તો ખુશી છે આ બધી વાત તમે સાંભળો છો. નાની નાની વાત છે, પણ એટલું મોટું સ્વરૂપ છે આ બધી વાતોમાં કે વાત. ચાલો હવે કયો અભિષેક છે આપણી પાસે? ગંગાજળ થયું. હવે દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ બોલીએ ને ત્યાં સુધીમાં તમે શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવી દો. એટલે હવે આપણે બીજા અભિષેકો આવે છે કે જેમાં જળ નથી. ચાલો એમાં એ જ કરીએ, એનાથી નહીં. ઓ ભાઈ રાજા, અરે પણ એ સીધું ચડાવ્યું. હા, અને હા એટલું યાદ રાખજો, ક્યારે બી શિવલિંગની પૂજા કરો તો આપણે શું કરીએ? દૂધની બાટલી ખોલી નહીં કે બોટલી ખોલી નહીં ચડાવીએ. તમે એનાથી પીવો છો? પાત્ર લઈ જાય પછી પીવો છો? પ્લાસ્ટિકની થેલી ખોલી પીવો છો? તો શિવજીને કેમ ચડાવાય? નહીં ચડાવવાનું. બોટલથી ચડાવો, નહીં ચડાવવાનું. એક પાત્રમાં કાઢો, પહેલા પ્રાર્થના કરો કે પ્રભુ આ પંચામૃત જેવું મારે જીવન આપજો, પ્રભુ આ દૂધ જેવું મારું દાળ વગરનું જીવન કરો. આવું પહેલી પ્રાર્થના કરીને પછી ચડાવો. આ તો દૂધની થેલી ખોલી ચડાવજો. નહીં કરો આવું, બધું વેસ્ટ જાય છે, બેસ્ટ જાય છે બધું. ચાલો હવે સ્નાન કરાવી લીધું, હવે ઉછતા નહીં, એમ જ રાખો. ઓકે,
હવે આપણે ચંદન ચડાવીએ છીએ. ચંદન લાવ્યા છો? ઓકે. તો ચંદનને તમે જુઓ, આ મારી સામે જુઓ. આ બે વચ્ચેની આંગળી લેવાની અને અંગૂઠો લેવાનો. આમ લઈ હાથને સીધો કરી અને પછી શિવલિંગ ઉપર પધરાવો. ચાલો હું બોલું છું. ओम नमो भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम रुद्राय नमः, वरदाय नमः, कृष्णापते नमः, नित्याय नमः, उग्राय नमः, कपटे नमः, ओम महादेवाय नमः, भीमाय नमः, त्र्यंबकाय नमः, शिवाय नमः, ओम ईशानाय मकरदाय नमः, नमस्ते नमः, ओम मकातिने नमः, ओम भूतवाय नमः, नित्याय नमः, निर्जीवाय नमः, नित्य नमः, निरोधाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, व्याधिने नमः, नकाराय नमः, नित्याय नमः, दिव्यशिखंडाय नमः, ओम शूलिने नमः, दिव्यचक्षुषे नमः, ओम हंत्रे नमः, गोत्रे नमः, त्रिगुणाय नमः, व्यागाय नमः, सूर्यस्य नमः, ओम अचित्याम्बिकापत्रे नमः, ओम सर्वदेशकृताय नमः, ओम प्रसन्नजाय नमः, ओम मुंडाय नमः, चित्रे नमः, वरदाय नमः, ओम तत्त्वमानाय नमः, शरीर नमः, ब्रह्माणाय नमः, जिताय नमः, ओम विश्वात्मने नमः, विशुद्धये नमः, विश्वमावृत्तये नमः, ओम तिष्ठये नमः, ओम नमस्ते नमः, नमस्ते नमः, नमो नमः, ओम सत्याय नमः, भूतानां प्रभवे नमः, पंचाक्षराय नमः, शरणाय नमः, शंकाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमस्तु वत्सपते नमः, ओम प्रजानां पते नमः, ओम नमो विश्वसिपते नमः, महतां पते नमः, ओम नमः सरस्वतीकाय नमः, ओम सरस्वतीवन्द्याय नमः, ओम सरस्वतीपादाय नमः, ओम नमः सांख्याय नमः, कर्मणे नमः, ओम नमो हिरण्यवर्णाय नमः, हिरण्यकवचाय नमः, ओम भक्तां कपिले नमः, नित्याय नमः, सिद्धिदाय नमः, नमो वरप्रभवे नमः, ओम एवं स्तुत्वा महादेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, सह अर्जुनाय नमः, ओम प्रसाद्या मास भवं तदा शत्रु प्रलप्तये नमो नमः. પણ સારું બધું નીકળી જાય. આપણા નાભીથી અમારી સામે નાભીથી આ આખો રોડવે છે, પણ એટલી ગર્દી છે કે વાત જ નહીં. ક્યાંક કપ ભરાયો છે તો ક્યાંક કેફ ભરાયો છે. કેફ ને કપમાં ફરક સમજો કે નહીં? હું કપ એટલે શું? શરદી. અને કેફ એટલે શું? ચા પાણી કોફી મારો ના મારે નહીં થવાય. કેફ એટલે અહંકાર. ગુજરાતી જે કટુ સારું બોલે કેફ અને કપ બધો મેટાબોલિઝમ માંથી સાફ થઈ જવું જોઈએ. અહંકાર રાખવાનો, પણ અહંકાર અસ્મિતા ભેરું રાખવાનો. અહંકાર ગુરુ ને ચાલ. હવે ચંદન બાકી છે. તમે તો મને નથી લાગતું 5 વર્ષ સુધી તમને કાંઈ નહીં થાય. શરદી નહીં થાય. ના ભૂલ કોઈ બી નથી. અહીંથી બોલો બસ, મારું એટલું કહેવાનું છે. ચાલો. ઓ એઠું ખાઈએ છીએ આપણે પશ્ચિમનું. એઠું નહીં ખાઓ. જય હો ને મંગલમય થયો. બધું આવી જાય. મંગલમયમાં વિશ્વનું મંગલ. જય તમારું મારું બે. ચાલો હવે ચંદન ચડાવ્યું. હા, હવે આપણે ભસ્મ લાવ્યા છો. ઓકે, ભસ્મ ના લાવ્યા હો તો ચોખા ચડાવો. ચોખા એટલે અક્ષર ચડાવો. કાળા તક જન્મ નાખ્યા છે ને? જન્મ બધામાં મૂક્યા છે. તમારી દશા હોવા જોઈએ. ન હોય તો પધરાવો. મને કાલે રાતે 2 વાગે ધ્યાનમાં મૂકીને ત્યારે મને હું શું બોલું છું, તરત મને એવું કાળા તક. હવે મેં કાળા તક ક્યાં રાખ્યા મને ખબર નહીં. બધા ડબ્બા ખોલ્યા બોલો રાતે 3 વાગ્યા સુધી. પછી એટલા એટલે દેવો પણ એટલા રાજી થાય જે જોતું હોય સામેથી માગી લે. અડધી રાતે માગી લે. ચાલો બધા ચટકી નાખો એમાં અને ચડાવો. ચાલો. ओम नमो भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, रुद्राय नमः, वरदाय नमः, कृष्णापते नमः, नित्याय नमः, उग्राय नमः, कपटिने नमः. ओम महादेवाय नमः, भीमाय नमः, त्र्यंबकाय नमः, शिवाय नमः, ओम ईशानाय नमः, भक्ताय नमः, नमस्ते नमः, मुद्गातिने नमः, कुमारगुरुवे नमः, ओम नित्याय नमः, निर्जीवाय नमः, वेत्से नमः, वेत्सविताय नमः, ओम दुर्गाय नमः, व्याधिने नमः, नपराजिताय नमः, नित्याय नमः, दीर्घशिखंडाय नमः, सूर्यसे नमः, दिव्यचक्षुषे नमः, ओम हंत्रे नमः, गोत्रे नमः, त्रिगुणाय नमः, व्यागाय नमः, सूर्यसे नमः, ओम अचिन्त्याम्बिकापतये नमः,
ओम सरदेवाय नमः स्तुताय च नमः ओम सद्गताय नमः मुंडाय नमः जगन्नाथ नमः ब्रह्मचारिणे नमः ओम तत्त्वमानाय नमः शरीरे नमः ब्रह्माणाय नमः जिताय च नमः ओम विश्वात्मने विश्वसूत्रे नमः विश्वामित्रे नमः कृष्णे नमः ओम नमो नमस्ते नमः सत्याय नमः भूतानां प्रभवे नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम शंकराय च शिवाय च नमः ओम नमोस्तु वाचस्पते नमः हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि એટલે હે પ્રભુ મારું સારું ખોટું ભલું બોલું જે કાઈ કરવું હોય ને હરી મને આનંદ આવે પછી થવા દો બધું પહેલો મને આનંદ આવે બસ હરી એટલે આનંદ અને પછી બધા જો ઘણા એક્સિડન્ટ થાય ને તો આમ ખુશ ના હોય પણ એ રડે ને કકડાટ નહીં કરી એમ કે મારા કિસ્મત માતું ન થયું એટલે હરીને નહીં ભૂલવાનું હરિ ઓમ નમઃ શિવાય પછી ક્યારેક ક્યારેક ઓમ નમઃ શિવાય બોલી લો પણ વચ્ચે હરિ ઓમ નમઃ શિવાય બોલો કારણ કે હરિ ને હરે એક જ છે અલગ નથી હરિ એટલે વિષ્ણુ અને હર એટલે શિવ હરિ હર એક જ છે શ્રાવણ મહિના બે આવ્યા છે જુઓ પણ છતાંય અમે એમ જ કે અમે શિવને માનીએ નહીં તાર ઘરમાં કેટલા હું પૂછું તો કે અમે 5-7 જણા તારું બધા માને જ ઘરમાં કોઈ નથી માનતું તો તું દુનિયાને મનાવવા હું નીકળ્યો દુનિયાને મનાવવા નીકળ્યો એટલે હવે આપણે ફૂલોથી અભિષેક કરીએ છીએ હવે ફૂલોની પાંદડી કરો પણ યાદ રાખજો જો મારી સામે લાવે ફૂલ સૌથી પહેલા તો આપણે નથી બનાવ્યું વિષ્ણુ આ રંગ છે અને ભલે આવી ખોટી તીખી પૂરી કાંઈ તો વાત આવે જ છે તો એ જે કંઈ સુગંધ છે એ લક્ષ્મી સુગંધ જેથી નીચેથી આમ કરી ઘડી વખત આપણે ખોલીએ છીએ ને નહીં કરતા પણ જો આમ ઉપરથી પાંદડી કરો એટલે એના મૂળ મૂળ સાથે મૂળ પછી ચડાવો શેરડી ધીમે ધીમે ચડાવજો કેમ ચડાવશો આ હવે આ પૂરતા નથી રૂપ દેતી નથી આ મેરા પૈસા માટે પૂછો તો કઈશ તો કરો આ પેલી આટલી છે ને એ પવનની છે આપણે દોસ્ત બતાવજો ને આ પવનની આટલી છે આ ન વપરાય કારણ કે પવન જ આપણું મન ચંચલ કરે અને લઈ જાય છે મને અવાજ નથી આવતો તો જ બાકી કોઈ દિવસ પૂજામાં નહીં વાપરવાના આ બીજી આંગળી તમારી જુઓ બધા કરતા ઉપર છે સ્કાય આકાશ તત્વ છે અમે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ ઉર્ધ્વ ગતિએ જાય એટલા માટે જ કરીએ ને ઉન્નતિ થાય પણ બચ્ચા હોય એટલા માટે આપણે કરીએ એટલે આ પૃથ્વી તત્વ આપણું એટલે તો રિંગ સેરેમની આ નથી જ કરાય પેલી આંગળી ના પહેરાવાય આખી જિંદગી દોષ બતાવશે નહીં તો આ ત્રીજી આંગળી આપણી બોડીની છે એટલે પૃથ્વી તત્વ છે પવન આકાશ પૃથ્વી અને આ તો બધાને ખબર છે આ બધાને ખબર છે આ કઈ આંગળી જલની આ જલ તત્વ છે તમે બધા કહેતા હતા ને ટીચરને ક્યારેક આપણે બહારગામ ગયા હોઈએ કોઈ આરો ઓવારો નથી કે આપણે ક્યાંય જઈ શકીએ એ તો કુદરતી છે તો આ આંગળીને અગ્નિમાં આપી દો એટલે આપણું અંદરનું જે જલ બહાર આવવા માંગે છે ને એ સુકાઈ જાય કેમ અગ્નિ અંગૂઠો અગ્નિ તત્વ છે અંગૂઠા વગર આ ચારે તત્વો નકામા થઈ જાય પવન નકામો થાય આકાશ નકામો થઈ જાય આપણી બોડી નકામી થઈ જાય અગ્નિ વગર જલ અગ્નિ વગર નકામું થઈ જાય અને જો આપણને જવાનું થયું તો આ જલને અગ્નિમાં મૂકી દો અને એની પર અગ્નિને દાબી દો અને પછી આમ કરીને બંધ કરી દો કમસે કમ કલાક નીકળી જશે બધાને સમજાણો અને જેને ન સમજાણો ને એ ભાવેશને પૂછે સુગંધિત રાખો ફૂલમાં હળવાશ ને સુગંધ બે છે અને આપણે ફૂલ ચડાવી આમ કરીને ચડાવી દે એ વાતો કરતા કરતા ચડાવી દે નહીં પેલા હાથમાં લો પગે લાગો આપણે કે અમે ભગવાનને ફૂલ ચડાવ્યા આપણે ન ચડાવ્યા આપણને ફૂલ ચડાવ્યા ભગવાન સુધી આપણને લઈ ગયો ફૂલ તેથી પેલા આપણે પ્રાર્થના કરી કે અમને તમે હળવા ફૂલ જેવા રાખો આમાં કલરફુલ રાખો કે અમે આપને સમજી શકીએ ઓકે ચાલો બેટા કરો બધા
હવે આ આપણે ફૂલની જગ્યાએ ફૂલ કરીએ છીએ, ભસ્મની જગ્યાએ તો આપણે તલ કર્યા, બરાબર? ચાલો. ઓમ નમો ભવાય નમઃ, સર્વાય નમઃ, રુદ્રાય નમઃ, વરદાય નમઃ, પશુનામ પતે નમઃ, નિત્યાય નમઃ, ઉગ્રાય નમઃ, કપતિને નમઃ. ઓમ મહાદેવાય નમઃ, ભીમાય નમઃ, ત્રંબકાય નમઃ, શિવાય નમઃ. ઓમ ઈશાનાય નમઃ, મકરનાય નમઃ, નમસ્તે નમઃ, મકાતિને નમઃ. ઓમ કુમાર ગુરુવે નમઃ, નિત્યાય નમઃ, નીલગિરિવાય નમઃ, વેદસે નમઃ. ओम विलोकिताय नमः, धूम्राय नमः, व्याधिने नमः, मुद्राजिते नमः. ओम नित्याय नमः, नीलशिखंडाय नमः, सूर्याय नमः, देवचक्षुषे नमः. ओम हंत्रे नमः, गुप्ते नमः, त्रिनेत्राय नमः, व्याकाय नमः, शुद्धे देवसे नमः. ओम अचिंत्यात्मिकापत्रे नमः, सर्वदेवाय नमः, स्तुताय नमः. ओम वृषभध्वजाय नमः, मुंडाय नमः, जटिले नमः, ब्रह्मचारिणे नमः. ओम तत्तमानाय सलिले नमः, ब्रह्माणाय हिताय च नमः. ओम विश्वात्मने विश्वसुदे विश्वावृतकृष्णे नमः. ओम नमो नमस्ते नमः, सत्याय नमः, भूतानां परमे नमः. ओम पंचरत्नाय शर्वाय शक्राय शिवाय च नमः. ओम नमस्तु वाचस्पते प्रजानां पते नमः. ओम नमो विश्वस्य पते महतां पते नमः. ओम नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजवन्दवे नमः. ओम सहस्रनेत्रे नमः. ओम पादाय नमः, सांख्याय कर्मणे नमः. ओम नमो हिरण्मयाय नमः, हिरण्यकवचाय नमः, भक्तानुकंपिने नमः, नित्याय नमः, सिद्धिदाय नमः, नवरप्रभवे नमः. ओम एवं स्तुत्वा महादेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, सह अर्जुनाय नमः. ओम प्रसाद्या मास भवं तदा शस्त्रो प्रलब्धये नमो नमः. ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव. હવે આપણે અભિષેક કરીશું ચોખાનો. ચોખા એટલે અક્ષર. કંટાળતા નથી ને? ઉર્જા આવે છે. ઓ ને કંટાળ્યા નથી ને? ના જ પાડજો, ના જ પાડજો. નથી કંટાળ્યા. કંટાળ્યા છો તો હું પૂરું તો કરવાની જ છું. ચાલો હવે આપણે ચોખા, આપણે વાત થઈ ગઈ છે અને છતાંય મોડા આવ્યા હોય ને કદાચ ના ખ્યાલ હોય તો, અને મારું પાકું થાય, બીજું કાંઈ નહીં. કે આ એક જ દાણો એવો છે કે જે આખો છે. મગ, મઠ, વાલ, તુવેર, ચણા બધા બે થાય જો, પણ ચોખ્ખો એટલે ચોખ્ખો, મેલો નહીં. અને બીજું ચોખ્ખો ટુકડા થશે પણ બે નહીં થાય. માણસ કેવો હોવો જોઈએ? ચોખા જેવો, અક્ષર જેવો, એક વચની હોવો જોઈએ, પેપરવેટ પડે ને એવો માણસ હોવો જોઈએ. હા, એક જ શબ્દ બધાને માન્ય હોવો જોઈએ. નો આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. પણ મને ઓળખે નહીં ને એમાં એમ બહુ આર્ગ્યુમેન્ટ કરે. આમ નામ કરી તમે કીધો તમે કરો. કોઈ એક વ્યક્તિ તમને જ્યારે તમારાથી 10 વર્ષ મોટી કહેતી હોય એ અનુભવી હોય અને અનુભૂતિ કરેલી હોય તો એનું માની જવું જોઈએ, એનું માનવું જોઈએ. એને બદલે કોઈ દિવસ વડીલો સામે તમે મહેરબાની કરીને દલીલો નહીં કરો. કારણ કે બધાના શ્વાસોશ્વાસ એટલા ન ચાલતા હોય કે તમને સમજાવી શકે અને પછી એમ કે જાઓ બોલો પાઠમાં કરો જે કરો તો એ વધારે ખરાબ, એ બહુ જ ખરાબ. બાકી એક વખત તો વડીલો કહ્યું તરત એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું, માની લેવાનું કે યસ, અને પછી ધીમે રહીને પૂછવાનું કે આ સમજાણું નહીં. તમે જુઓ આખું આઉટલુક બદલાઈ જશે બધાનો. તેથી ચોખ્ખો એક જ છે અને ચોખાને જ આપણે ચડાવીએ. મગને ચડાવાય, ચણાને ચડાવાય, ઘઉંને ચડાવાય. ઘઉં ભલે બે નથી પણ બે ક્યારે થાય કહેવાય નહીં. વચ્ચે લાઈન છે ને. આ પૂજન સંધ્યા ટાણા સુધી ચાલવું નહીં, સંધ્યા ટાણા પછી ચાલવું જોઈએ. આપણો સંધ્યા ટાણું થયું જુઓ 12 વાગે. સવારમાં 6, 9, 12, 3, 6, 12, 6 પ્રહર અને આખી રાત આ શિવ પૂજન છે. વચમાં 12 નો આંકડો આવવો જોઈએ. જો પછી કરો તો 3 વચમાં આવવા જોઈએ. સંધિકાળ કહેવાય. કારણ કે આપણું ભવિષ્ય બદલતા વાર નથી લાગતી. સંધિકાળની 1 સેકન્ડ નહીં આમ કરીને આમ કરીએ ને ત્યાં સુધીમાં ભવિષ્ય બદલાઈ જાય છે. ટૂંકેમાં જોયું ને, રાતમાં સૂતા હતા, લાખો લોકો ખતમ થઈ ગયા. લાખો. નહીં હાથ બતાવ્યા હોય કોઈને, નહીં ભવિષ્ય જોડાયું હોય કોઈને. વિચાર તો કરો.
कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले लीधा છે તેથી શિવ પૂજન કરો તો સંધિકાળમાં કરો. આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આ નિયમ છે કે સાંજે 6 વાગે દીવો કરવાનો એટલે કરવાનો, દર્શન કરવાના ઘંટ વગાડો એટલે ઘંટથી શું થાય? અસત તત્વો ભાગે. આ બહુ મોટા નિયમો ઋષિઓએ ઘડ્યા છે, જેને આજની ભાષામાં આ નિયમોને આપણે સંવિધાન કહીએ છીએ. સંવિધાન એટલે નીતિ અને નિયમો ઉપરથી ઘડાઈને આવ્યા છે. અને અત્યાર સુધી 70-100 વર્ષમાં કોઈએ એનું પાલન નહોતું કર્યું. મોદી સાહેબ કરી રહ્યા છે. આપણે સારું લાગે, કડવું લાગે, આપણે આપણા સ્વભાવ એ ગોતતા હોય, જીએસટી લગાડી દીધું, પૂછું લગાડી દીધું, પણ ઉત્કર્ષ કેટલો થયો છે એ તો જુઓ. તમારા એક પાર્ટી બિલને બચાવવા માટે તમે વિચાર તો કરો કે ક્યાં જાય છે આપણું ભવિષ્ય ને આપણું ભારત. હું તો માંગુ ભગવાન પાસે કે મને જીવાડજો, 100 વર્ષ મારે જોવું છે ભારત. હા, મારે ભારત જોવું છે. ચાલો, હવે આપણે ચોખા એટલે અક્ષત ચડાવશું અને અક્ષતને આપણે પહેલા પ્રાર્થના કરો કે હે પ્રભુ, હે શિવા, અમારું કરેલું પૂજન, અર્ચન, વંદન, શ્રવણ કરો છો, શ્રવણ, રુદ્રાભિષેક, આપના દર્શન, આપનું પૂજા વિધિ જે કાંઈ કર્યું છે એ કદાચ મન વિચલિત થયું હશે, પણ એને ક્ષમા કરજો. ખાલી કહી દો ક્ષમા કરજો. અને અમને શિવ રસ્તે, શિવ એટલે કલ્યાણ. આપણી માટે માંગીએ તો શિવનો અર્થ કલ્યાણ થાય. એટલે આપણે કહીએ પ્રભુ મારું કલ્યાણ કરો. આપણા બાળકો માટે, પાડોશીઓ માટે, આપણા પરિવાર માટે, આપણા કુટુંબ માટે માંગીએ તો શુભકારી છે શિવ. એટલે તો આપણે પત્રિકામાં લખીએ શુભેચ્છા દેવા આવજો, એમ લખીએ, એમ નથી કહું. આશીર્વાદ દેવા બધા ન લખીએ, અમારું કલ્યાણ કરવા આવજો એવું લખીએ, શુભેચ્છા દેવા. એટલે આપણા બધા પરિવાર માટે છે શિવ શુભકારી અને વિશ્વ માટે મંગળકારી છે. એ પ્રભુ વિશ્વનું મંગળ કરો. અને તેથી જ આપણે આ સૂત્ર આપ્યું છે, જય હો એટલે આ સૂત્ર આપ્યું છે. આપણે આપણા સાથે બધાનું મંગળ છીએ, કોઈ ગુરુ ના થાય. બસ ચાલો આપણે ચડાવશું. ઓકે, જો તમને પછી શું કહેવાય સ્ટ્રાઇક થતું તો કરજો. હું આ કેટલા છે 11 શ્લોક છે ને, લગભગ 8-9 શ્વાસ જ લઉં છું, વધારે નથી લેતી. પૂરા 11મી નથી લેતી. કારણ કે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ જ્યાં સુધી આપણે નહીં કરીએ ને ત્યાં સુધી આપણું મેટાબોલિઝમ કામ નહીં કરે. આપણે એને વશ થઈ ગયા છે ઇન્દ્રિયોને. આપણે વશ થઈ ગયા છે આપણે ઇન્દ્રિયોને. એક નાનું એવું એક્ઝામ્પલ દઈ દઉં. તમે બીચ પર ફરવા જાઓ ઘણી વાર તો તમે જોજો કોઈ કૂતરું પાળ્યું હોય તો એ કૂતરાને લઈ જતો કૂતરું આગળ દોડતું હોય, પછી ઓલો ઘડી ખેંચે, કૂતરું આગળ અને શેઠ પાછળ. કૂતરું અને આપણે શેઠ છીએ ભાઈ, આપણી ઇન્દ્રિયો કૂતરા જેવી છે. એ આગળ દોડે, આપણે એ પાછળ. એ આગળ દોડે, આપણે આમ ખેંચીને રાખવાનું સાપો. સમજાય છે બોલવું? એમાં સમજાવો. હાથ પાડો ને ભાઈ, અમે મને એમ તમે સાંભળ્યું. ચાલો. ઓમ નમો ભવાય નમઃ, સર્વાય નમઃ, રુદ્રાય નમઃ, વરદાય નમઃ, પ્રસન્નામતે નમઃ, નિત્યાય નમઃ, ઉગ્રાય નમઃ, કપાલદિને નમો નમઃ. ઓમ મહાદેવાય નમઃ, ભીમાય નમઃ, ત્રંબાય નમઃ, શિવાય નમઃ, ઈશાનાય નમઃ, મકરદાય નમઃ, નમસ્તે નમઃ, મખગાતિને નમો નમઃ. ઓમ કુમાર ભવ્ય નમઃ, નિત્યાય નમઃ, નીલગિરિવાય નમઃ, વેત્ય નમઃ, નીલોહિતાય નમઃ, ધૂમ્રાય નમઃ, યાદિને નમઃ, રાજિતે નમઃ. ઓમ નિત્યાય નમઃ, નીલકંઠાય નમઃ, સૂર્યને નમઃ, દિવ્યચક્ષુષે નમઃ, અંતરે નમઃ, ગુપ્તે નમઃ. ઓમ ત્રિનેત્રાય નમઃ, વ્યાઘાય નમઃ, સૂર્યસે નમઃ. ઓમ અચિંત્યાય વિકાય પુત્રાય નમઃ, સદેવાય સુતાય નમઃ. ઓમ શબ્દજાય નમઃ, મંદાય નમઃ, જટિનમ બ્રહ્મચારિણે નમઃ. ઓમ તપ્તમાનાય નમઃ, સલીલ નમઃ, બ્રહ્માણાય નમઃ, જીતાય ચ નમઃ. ઓમ વિશ્વાત્મને વિશ્વસુતે વિશ્વમારુતે તિષ્ઠતે નમો નમઃ. ઓમ નમો નમસ્તે નમઃ, સત્યાય નમઃ, ભૂતાનાં પ્રભવે નમઃ, વજ્રતાય નમઃ, શતાય નમઃ, શંકરાય શિવાય નમઃ. ઓમ નમસ્તુ વાચસ્પતે નમઃ, પ્રજાનાં પતે નમઃ, નમો વિશ્વસ્ય પતે નમઃ, મહત્તાં પતયે નમઃ. ઓમ નમઃ ષષ્ઠ શિલ્કાય સહસ્રભુજમન્યવે નમઃ. ઓમ સહસ્રનેત્રીપાદાય નમઃ. ઓમ સાંખ્યાય કરુણે નમઃ. ઓમ નમો હિરણ્યવર્ણાય હિરણ્યકવચાય ચ નમઃ. ઓમ ભક્તાનુકંપિને નિત્યમ સિદ્ધતાં નો વરહ પ્રભો નમઃ. ઓમ એવં સ્તુત્વા મહાદેવાય નમઃ. ઓમ વાસુદેવાય સહ અર્જુનાય નમઃ. ઓમ પ્રસાદ્યા માસ ભવં સદા
શસ્ત્રો પ્રલબ્ધયે નમો નમઃ. ઓ તમારી પાસે ચંદન છે, રાઈટ? હવે ચંદન કોરું છે, બરાબર? તમે જરાક પાણી વાળો હાથ કરો છો, હમણાં હું કહું પછી પાણી વાળો હાથ કરીને ચંદનમાં ડૂબાવો છો, અને તમારી પાસે બીલીપત્ર છે, બધા પાસે છે ને બીલીપત્ર? હા. હવે સાંભળો, એક પાન હોય તો નહીં ચાલે, 3 પાન અખંડ હોવા જોઈએ, એક. અને બીજું સાંભળો, તમારા બીલીપત્રને નીચે પૂરામાં ગાંઠ છે, ગાંઠ છે આ કે ના? લેફ્ટ હેન્ડ છે ને ગાંઠ બેટા? એ ગાંઠને નખ માર્યા વગર પેલા કાઢી નાખો, નખ માર્યા વગર ગાંઠને કાઢી નાખો. અને 2 પાનનું બીલીપત્ર હોય તો ચડાવશો નહીં, 3 હોવા જોઈએ. આપણે દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ બોલી દઈએ. ચાલો. સૌરાષ્ટ્રી સોમનાથમ ચર્ચી ચઈએ મલ્લિકાર્જુનમ ઉજ્જૈના મહાકાલમ ઓમકાર ઓમેશ્વરમ અનન્યા વૈદ્યનાથમ જરડાકીન્યા વિશંકરમ સેતુબંદે તુરામેશમ નાગેશમ તારુકાવને વારાણસ્યાત વિશ્વેશમ ત્રંબકમ ગૌતમી તટે હિમાલયે તુ કેદારમ પુષ્પેશે શિવાલયે એતાની જ્યોતિર્લિંગાની સાયં પ્રાર્થને નરમ સપ્ત જન્માર્થમ પાપમ સ્મરણેન વિનશ્યતિ. 2 પાન બહુ નાના છે, એક જ મોટું છે. જુઓ વચ્ચે બાલ્યાવસ્થા કેટલી જલ્દી વહી ગઈ, નાનું પાન. યુવાવસ્થા કેટલી મોટી છે જુઓ. હે 20 થી 65 સુધી ગઈ. 65 વર્ષનો યુવાન કહેવાય, સ્ત્રી વૃદ્ધ કહેવાય, પણ પુરુષ વૃદ્ધ ન કહેવાય. અને સૌથી નાનું પાન છે વૃદ્ધાવસ્થા. બેઠા રહો ખૂણામાં ચાલવાના, અને ન બેસતા હોય તો વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવીએ. તમારે આ કેટલી જિજ્ઞાસા છે. સાક્ષીમાને તારનાર છો, આ એટલી જિજ્ઞાસા છે કે ઉભા રહ્યો મારે બોલો. આવી રીતે નહીં, હું જીવું છું જ આ લોકો માટે, તમારા બધા માટે નથી. તમે તો કે તું તો હજી 50 નો છો એટલે વાંધો નહીં. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ચાલુ કરું છું. ચાલો. અને 3 પાનને ચડાવો. ઓછામાં ઓછા 3 પાનું 11 બોલું ત્યાં સુધી ચડાવી દેજો. વધારે ચડાવો તો વેલ એન્ડ ગુડ. ઓમ નમો ભવાય નમઃ, ઓમ સર્વાય નમઃ, રુદ્રાય નમઃ, વરદાય નમઃ, પશુનામ પતે નમઃ, નિત્યાય નમઃ, ઉગ્રાય નમઃ, કપર્દિને નમો નમઃ. ઓમ મહાદેવાય નમઃ, ભીમાય નમઃ, ત્રંબકાય નમઃ, શિવાય નમઃ, ઈશાનાય નમઃ, મકરદાય નમઃ, નમસ્તે નમઃ. ઓમ મકઘાતિને નમો નમઃ. ઓમ કુમાર ગુરુએ નમઃ, નિત્યાય નમઃ, નીલશિવાય નમઃ, વેદ્ય નમઃ, દિવિલોકાય નમઃ, ધુમ્રાય નમઃ, વ્યાધિને નમઃ, નપરાધિતે નમઃ. ઓમ નિત્યાય નમઃ, નીલશિખંડાય નમઃ, સૂર્ય નમઃ, દિવ્ય ચક્ષુષે નમઃ. ઓમ હંત્રે ગુપ્તે નમઃ, દિવ્યતાય નમઃ, વ્યાર્ગાય નમઃ, સૂર્યતે નમઃ. ઓમ અચિંત્યાય અંબિકાપત્રાય નમઃ, સર્વદેવસુતાય નમઃ. ઓમ વૃષભધ્વજાય નમઃ, મુંડાય નમઃ, જટિલ નમઃ, બ્રહ્મચારિણે નમઃ નમઃ. ઓમ તપ્તમાનાય સલિલે બ્રહ્માણાય નમઃ, જીતાય નમઃ. ઓમ વિશ્વાત્મને વિશુદ્ધે વિસ્માવૃતતીર્થે નમઃ નમઃ. ઓમ નમો નમસ્તે નમઃ, સત્યાય નમઃ, ભૂતાનાં પ્રભે નમઃ, મધ્યવક્તાય નમઃ, શર્વાય નમઃ, શંકરાય શિવાય નમો નમઃ. ઓમ નમોસ્તુ વાચસ્પતે નમઃ, પ્રજાનાં પતે નમઃ, નમો વિશ્વરે નમઃ. ઓમ વિશ્વસ્પતે નમઃ, મહંતાં પતે નમઃ. ઓમ નમઃ સહસ્ર શીર્ષાય સહસ્રભુજપદ્મન્યવે નમઃ. ઓમ સસ્મિતે પાદાય નમઃ, સંખ્યાય કર્મણે નમઃ. ઓમ નમો હિરણ્યવર્ણાય નમઃ, હિરણ્યકોચાય નમઃ, ભક્તાનુકંપિને નિત્ય સિદ્ધિદામ્નો વરપ્રભો નમઃ. ઓમ એવં સ્તુત્વા મહાદેવાય નમઃ, વાસુદેવાય નમઃ, સહાર્જુનાય નમઃ. ઓમ પ્રસાદ્યામાસાય નમઃ. ઓમ ભવમ તદા શસ્ત્રો પ્રલબ્ધયે નમો નમઃ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. અહીંયા જે અંદર ક્રીઝ પડી ગઈ હોય ને આખી નીકળી જશે, જોજો. અને બધું મોઢા પર તમારે તેજ દેખાશે. તમારે રોજ બોલવાનું, ભલે પાડોશી સાંભળે, આપણે આમ તો પાઠના કરીએ. નમો ભવાય છે, સર્વાય રુદ્રાય, વરદાય છે નમઃ, પશુનામ પતે નિત્ય ઉગ્રાય છે, કપર્દિને નમઃ. નમઃ બોલું ને ત્યારે ચડાવો.
ओम नित्य नील शिखंडाय शूलिने दिव्य चक्षुषे धन्त्रे गुप्त्रे त्रिनेत्राय व्याघाय च सुरे तस्यै नमः। ओम अचिंत्याम्बिका भद्रे सर्वदेव सुताय च वृषभध्वजाय मुंडाय जटिने ब्रह्मचारिणे तत्तमानाय सलिले ब्रह्मण्याय जिताय च ओम विश्वात्मने विश्वसुदे विश्वावृत्ते तिष्ठे ते नमः। ओम नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः। ओम पंचवक्ताय सर्वाय शंकराय शिवाय च नमः। ओम नमोस्तु वाचस्पते प्रजानां पते नमः। ओम नमो विश्वपते महतां पते नमः। ओम नमः सस्शीर्षाय सद्भुजनंदन्यवे नमः। ओम सस्कृते पादाय नमः सांख्याय च कर्मणे नमः। हम कल्याण थाय पशुने चारो મળે પક્ષીઓને ચણ મળે માનવોને ધન મળે ગરીબોને દાન મળે બાળકોને વિદ્યા મળે યુવાનોને સાથ મળે સહકાર મળે વૃદ્ધોને ટેકા મળે આવું બધું માંગવાનું ભગવાન પાસે કે મારાથી બનતું નથી પણ મારા હાથે આવું કરાવો પ્રભુ શું આ એ જ પુણ્ય એવું છે કે તમારું ઉપર જમા થાય ફિક્સ ડિપોઝિટ ઘણી વાર તો આપણને ખબર ન હોય કે આપણે ક્યારે રોક્યા એનું વ્યાજ આવતું જાય ઓલો આપણને કહેતો જાય કે રિન્યુ કરીએ આપણે તું જોતાય ન હોય ને રિન્યુ થતો જતું હોય આ રિન્યુ થતું જતું હોય એટલું યાદ રાખજો આ બધું આપણા સંસારમાં તત્વજ્ઞાન ભર્યું છે દૂર લેવા જવાની જરૂરત જ નથી આવું તમને વાંચવા ક્યાંય નહીં પડે આ તો અનુભવથી જ મળશે બધું ઓકે ચાલો હવે છેલ્લો અભિષેક આપણે કરીએ છીએ અને એ આપણે અક્ષરથી જ કરશું કે તમારું આ કાર્ય પૂજન વિધિ પછી શું બોલે મંત્ર जिंदगीમાં રોગ ના આવે જિંદગીમાં એમ ઓમ ગં ગણપતયે નમઃ સાંભળો એ મંત્ર 11 વખત એક જ શ્વાસમાં બોલવાનો તો બોલી શકો હું તો આ બોલે બોલો બોલો બોલ શ્વાસ લીધો તમે મુખ્ય વિચાર કરો છો ગણપતયે નમઃ પતે હું તમને બોલી બતાવું મને વિશ્વાસ નથી કે આટલું બોલ્યા પછી બોલી શકીશ પણ ટ્રાય ગંગણપતે નમઃ 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 જય વચ્ચે મૂકતા હતા એ વિનય મામાણી આ બોડીને નામ દીધું છે બાકી હકીકતમાં નામ વગર નથી આપણે એટલે તો માણસ જાય તો શું કે નનામી ગઈ નનામી છીએ પછી નામ રૂપ નથી એટલે આપણી અંદર ગળદી બહુ છે એટલું ભર્યું છે અંદર કે જે શુદ્ધ સ્વાદ જોઈએ છે ને એ આપણી પાસે નથી અને એ તમને મંત્રો દ્વારા જ મળશે મંત્રનો અર્થ થાય મનના તંત્રને રિપેર કરવું અને શ્લોકનો અર્થ થાય કે શોકથી આપણે મુક્ત થવું ચાલો હવે અક્ષર વાક્યનો વગાડમાં પુષ્ણામતેમ નિત્યાનમ અગ્રાયમ કપાલીને નમઃ ઓમ મહાદેવાય નમઃ ભીમાય નમઃ પ્રમુખાય નમઃ શિવાય ચ નમઃ ઓમ ઈશાનાય નમઃ મકરદાય નમઃ નમસ્તે નમઃ મકાદેય નમઃ કુમારપુરે નમઃ નિત્યાય નમઃ નિર્ગ્રીવાય નમઃ વેદસે નમઃ ओम विलोकाय नमः दुर्गाय नमः व्याधिने नमः नप्राजिने नमः ओम नित्याय नमः निर्निल शिखंडाय नमः शूलिने नमः दिव्य चक्षुषे नमः ओम हंत्रे नमः गोत्रे नमः त्रिनेत्राय नमः व्याघाय नमः सूर्यसे नमः ओम अचिंत्याम्बिका भर्त्रे सर्वदेव सुताय नमः ओम वृषभध्वजाय नमः मुंडाय नमः जटिनं ब्रह्मचारिणे नमः ओम तप्तमानाय नमः सलिले नमः ब्रह्मणाय नमः जिताय नमः ओम विश्वात्मने विश्वसुते विश्वावृते तिष्ठते नमः ओम नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः ओम पंचवक्त्राय सर्वाय शंकराय च शिवाय च नमः ओम नमोस्तु वाचस्पते प्रजानां पते नमः
ओम नमो विश्वसिपते मातापते नमः ओम नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजपन्यवे नमः ओम सहस्रनेत्रे पादाय नमः नमः सांख्याय कर्मणे नमः ओम नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय नमः मोत्तानुकपिने नित्य सिद्ध्यार्थां नमः प्रभु नमः ओम एवं स्तुत्वा महादेवाय नमः वासुदेवाय नमः सार्जुनाय नमः ओम प्रसाद्यां मास भवं तदा शस्त्रो प्रलब्धये नमो नमः। एक बात जानवा जेवी कही दो जता जता पूजा में बैठा होइए कथा श्रवण करवा बैठा होइए भगवान ना दर्शन करवा चाहिए गुरु अपनी सामे बैठा हो वडील अपनी सामे बैठा हो त्यारे આપણે અદબ પાળવાની નહીં તો તમારી પ્રેરણા છો તમે જોઈને પણ યાદ આવ્યું વાય પુસ્તકો તું તો કરી કે તું બોલ જો અદબ છે ને અહંકારનું પ્રતીક છે અને બીજું લાચારીનું પ્રતીક છે આપણે નાના હતા ને ત્યારે બહુ અડપ ના કરે તો ચોટલો કે છે ચોટલા પણ નાખે એટલે આપણે ટીચર શું કહે અદબ પાળો એટલે ગુસ્તાખી કરવાનું બંધ થઈ જાય બરાબર અડપલા કરવાનું બંધ થઈ જાય એ નાચારી હતી હું તો યાદ પાડી નાની પડતી અને વડીલની સામે અડપ લેવા ભગવાનની સામે લેવા કારણ તમારું હૃદય ક્યાં છે કોને ક્યાં છે હાથ મૂકો તો ધક ધક થાય છે ડાબી બાજુ છે આ ધબકારો કદાચ ક્ષણ માત્ર પણ હોઈ શકે તમારા બધાનું નહીં હું તો અમે કાંઠે બેઠેલા એની વાત છે પણ આ હૃદય છે ને એ ભગવાનને રહેવાનું મહેલ છે અને આ હાથ છે ને દરવાજા છે એક લાઈન ગાઈને બતાવું હાથ પાડો ને ગાવાનું છું તો ક્રેડિટ લો ને ભાઈ ક્રેડિટ લે તો નથી આવડતું જ્યારે કાનો રીસાયો ને એટલો રીસાયો કોઈ પાસે જાય નહીં ત્યારે ગોપીઓએ ગાયું કે તન મટકી માં મન ન બલોણે ગોર સરિતર્યા મીઠા नयन अटारी जो वाटड़ी कर कमाड़ में खोया छुप छुप के अब छोड़ी ने वाला लगी जगले नंद लाला तन केवरे मनाओ पान मरी गायो ना गोवाला तन केवरे मनाओ पान तन केवरे मनाओ पान कर कमाड़ में खोया તમે કોઈને હક કરો તો કેમ કરો પગ મારી કરો હાથ તામર મારી કરો દિલ સે દિલ મિલાવો ને હે કારણ કે એ દિલમાં ઠાકોર બેઠો છે એટલે આપણે હક કરીએ હે પણ ક્યારે કરીએ અદબ પાડી બેઠા હોય તો ખબરદાર આવ્યો છો પાસે આપણા હાથ છે ને દરવાજા છે આ હૃદયના દરવાજા છે કારણ કે અહીં ઠાકોર બિરાજે છે ગોપીએ બહુ વાયડાઈ કરી બહુ બંધાયો બહુ માર કરાયો યશોદા મારતી નહોતી ખાલી હાથ જ અડાડતી હતી કંટાળીને ગોપીએ બહુ કંટાળતી હતી પણ જ્યારથી ગિરિરાજ જો કોઈ પણ આપણે ધર્મ કાર્ય કરીએ પૂજા કરીએ અર્ચના કરીએ એમાં કૃષ્ણ ના આવે ત્યાં સુધી આપણી પૂજાને કોઈ ફળશ્રુતિ મળે નહીં તમને આ બધું કર્યું આનંદ આવ્યો આનંદ આવ્યો જો અમારી નાની બચ્ચી છે એ પણ હા પડે છે જો આ ઊભી છે ને બજારી ગુલાબી પિંકી મારી બધા હા પડે છે તો કૃષ્ણ ના આવે ત્યાં સુધી કાર્ય તો પછી થોડું સ્મરણ કરીને બોલાવીએ ને કે અમે તને એક્સેપ્ટ કર્યો ભાઈ તું આવ્યો હે જ્યારે ગિરિરાજ ધર્મની લીલા ન થઈ ને ત્યાં સુધી ગોપીઓ કહેતી હતી તારો છોરો અમને બહુ હેરાન કરે તારો છોરો અમને બહુ ભજવે છે માટલીઓ પડી કુંભારને માટલીઓ નથી કાંઈ પણ ગિરિરાજ ધારણ કર્યો ને ત્યાર પછી સમજી ગઈ કે કાના સિવાય કોઈ નથી આવવાનું ધણી હતો ને 7 બાળકો હતું ગોપીઓને તો ધણી પેલો ઘરી ગયો વરસાદ આવ્યો એટલે એક ચેલકાઓને હાથમાં ન લીધા એટલે ગોપીઓ સમજી ગઈ કે આ દુનિયામાં કાના સિવાય કૃષ્ણ સિવાય ધણી આપણો નથી એ કોઈ આપણને બચાવવાનું
અને ત્યાર પછી ગોપીઓ કહે છે કે અમે ભૂલ કબૂલ કરીએ છીએ, અમે તને ઓળખી ન શક્યા. અને શું કહે છે સુનો, આ અમારું સ્વરચિત ભજનો છે બધા. એક લાઈન બતાવી દઉં. ઉચક્યો તો ગિરિવર વાલા વાત યાદ રાખશું, જાણ્યા તમને ત્યારથી એ કદી ના વિચારશું. દર્શન દ્યો નાથ તમારું હૈયું પુકારતું, આવો આવો કાના કરીએ દિલડાની વાતું. તમ વિન ના કોઈ અમારું મનડું મુજાતું, આવો આવો કાના કરીએ દિલડાની વાતું. તમ વિન ના કોઈ આનંદ વગર છે જીવનમાં કાંઈ, કૃષ્ણ વગર કાંઈ જ નથી. ગમે એટલા ભોગ ભોગવીએ, ગમે એટલી પાર્ટીઓ કરીએ, લગ્નો કરીએ, બધું કરીએ, પણ જ્યાં સુધી જીવનમાં આનંદ નથી ત્યાં સુધી બધું શૂન્ય છે. તમને ખબર હતી કે અહીંયા ઝઘડા નથી થવાના, મારામારી નથી થવાની, કોઈના મન દુઃખ નથી થવાના, કોઈના ચક્કાચૂકી નથી થવાની. ના, એટલું તો હતું, પણ આનંદ આવશે એવું વધારે હતું. હતું કે નહીં સાક્ષી? આનંદ આવશે એવું હતું ને? હા પડો. એટલે આપણે આવ્યા છીએ. એટલે સૌથી કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં કૃષ્ણ ના આવે એ કદી બને નહીં. અને જો ન આનંદ આવે તો માનજો કે આપણે ને કૃષ્ણ યુગો સુધી હજી દૂર છીએ, હજી આપણે એને પામી નથી. ચાલો આપણે 11 અભિષેક કરી, શિવને રીઝળ્યા, સાથે કીર્તન કર્યા, ભજનો ગાયા, પૂજા કરી, અર્ચના કરી, વંદન કર્યા, એકબીજાને મળશું હજી હવે. અને હવે આપણે કથા ના પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. પ્રાર્થનાપૂર્વક હાથ જોડીને નમસ્કાર કરો. હવે આપણે વસ્ત્ર ધરવાનું છે, તો શું કહેવાય, યજ્ઞ પ્રમિત લાવ્યા છો? ના લાવ્યા હો તો દુર્વાધારી પછી બેનો ને તો મારો બેનો ને કોઈ ભાઈને કે તમારા ફ્યુચર પર આશીર્વચન પડે છે, આ રક્ષાબંધન કરનાર દેવી સરસ્વતી વાજે દિવસી દીના નામ ચૈતન્ય સુમતિ નામ એકદમ બધી સરસ્વતી મહોવર્ણ સરસ્વતી પ્રસિદ્ધ દેવનામ યો વિશ્વ વિરાજતી અસતમા સત્કમયાંતિ ભવતુ. ચાલો હવે આપણે વસ્ત્ર ચડાવવા. વસ્ત્ર શું કામ ચડાવવાનું? ભગવાનનું વસ્ત્ર નથી, પણ જેમ આપણો વ્યવહાર છે ને, મને સાડી પહેરાવી દે તો મને એમ થયું કે કાંઈ મારે લઈને ના બેસાય, એટલે હું આજે તારી માટે ગીત લઈ આવી. એ ન પહેરાવી હોય તો ના લાવતે, ના લાવતા એ તો મનની વાત છે. પણ જેમ આપણો વ્યવહાર છે એવો આપણો પણ ભગવાન સાથે વ્યવહાર છે. આપણે કહીએ છીએ કે પ્રભુ આ જગત છોડીને જ્યારે તમારી પાસે આવીએ ત્યારે અમને વસ્ત્ર પહેરાવજો. કયું વસ્ત્ર? ઉતરા બિરાડાનું નહીં, માનવ બિરાડા, તાકે આપણે તને ઓળખી શકીએ, તારી પૂજા કરી શકીએ, તને સમજી શકીએ. હાર્ટ રેડી છે ને દો મિનિટ કે બાદ આ હમણાં જ બોલાવી છે એટલે તૈયાર કરીને હા રેડી કરીને રાખ. હા અત્યારે જ આવી એ જ આવ્યો છે. પ્રણાય સ્વાહા બોલા એ બરાબર સમય આવ્યો. પધરા છે ને પૂરીની ઉપર પધરાવજો. બસ પૂરી પર ચાલો વસ્ત્ર પહેરાવવાના હતા. લીંગને ગોળ મીઠી દો. વસ્ત્ર લીંગને ગોળ મીઠી દો. સમર્પયામિ યજ્ઞ પવિત્રમ સમર્પયામિ. ચાલો હવે ત્રણ વાર જમાડવાનું, બીજી વાર જમાડો. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ અપાનાય સ્વાહા, ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા, ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા. હજી એક વાર જમાડો. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ અપાનાય સ્વાહા, ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા, ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા. નિવેદયામિ. આજ પણ પાણી ભરી અને મૂકી દો એક વખત પાછું. હવે આ તમે લઈ આવ્યા છો ને કાંટાવાળું એકદમ એની પર જરાક ચર્ચા થઈ.
पुण्डिफलं महादेवं नागवल्लीधरेन्द्रं कैलादीचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतं सदाशिवाय नमः पुण्डिफलं ताम्बूलं समर्पयामि। હવે 1 રૂપિયો તો 1 રૂપિયો પણ દક્ષિણામાં તમારે દક્ષિણા મૂકવી જોઈએ। पूर्वारुकमिलवन्दना मृत्योरुचियमारुता ओम सां सदाशिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिलवन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम सां सदाशिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिलवन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम सां सदाशिवाय नमः। मृत्युंजयदेवाय नमो नमः। दीपं दर्शयामि। હવે આપણે આરતી ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरदान्ते द्वारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे संसारन राजे हंसानन गरुडासन हंसानन गरुडासन विश्ववाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा द्विजुग चतुर्भुज दशभुजते सोहिए दशभुजते सोहिए केशव रूप विरचता केशव रूप विरचता त्रिभुवन जनमोहिनी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर जागांबर अंगे प्रभुपादांबर विदुदादित सनकादिक विदुदादित सनकादिक भूतादिक अंगे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला दर्शि ओम रुद्रमाला दर्शि चंदन मृगमद शोभि चंदन मृगमद शोभि विपुण्य शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा परमध्ये कामंड चक्रति शिव धरता शिव चक्रति शिव धरता युग करता युग भरता युग करता युग भरता युग ने संहरता ओम जय शिव ओंकारा भिन्न नहीं कण रूप जाने कवि के जाने कवि के शिव ओम जाने कवि के शिव प्रणवाक्षर ने मध्य एक ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुणात्मकनी आरती जे कोई दास प्रभुते गवावे दासे बड़े शिवानंद स्वामी बड़े शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति दासे हर कैलासे दासे शंभो दुख हरते ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शिवो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनं शिव सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी जलेन आचमनीयं समर्पयामि आराधिकं समर्पयामि देववंदनं देवना पार्थिव પછી તમે લેવો देववंदनं समर्पयामि। હવે તમે લ્યો આત્માભિવંદનમ સમર્પયામિ। નામસ્તે સંજયસ્તે ઉતસ્તે સામ્રાજ્યમ શ્યામો હૃદયસ્તે જનાર્દનમ यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्मधर तत्र श्री ज्योति दुराने तिरुपति मम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व
केशा वामयी पूजा श्रीमच्चक्र पादयो अर्पिता तेन देवे प्रणतां सदा शिव प्रियतां मे सदा शिव तव तत्पन्न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालय्य पठन्नर सर्व पाप विनिर्मुक्ते शिवलोके महीयते। ओम नमः पार्वती पतये हर जय हो जय हो सदाय मारा દીકરાઓ મારા ભાઈઓ અમારી સમસ્તમાં જેવડા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોય બધા વૃદ્ધો પ્રૌઢો યુવાનો બાળકો બધા યશસ્વી ભવ તમને સદાય બધા યશ મળે અને અમારી બહેનો સદાય સૌભાગ્યવતી ભવ માથું ખાધા વગર થાય ભાઈઓ કોઈ નથી ખાતું ભાઈઓ એ વાત છે બધા ખાધો ચાલો બધા ખૂબ આનંદથી રહ્યો સંપીને રહ્યો અને સૌથી પહેલું હું આયુષ્યમાન ભવ નહીં કહું તમને હું આરોગ્યવાન ભવ કહીશ અને આરોગ્યવાન ભવમાં તમારે આરોગ્ય સંભાળવાનું છે આપણે અને ભગવાનને લીધે આપી આરોગ્ય અને આયુષ્ય બે વાત છે આપણી પાસે આપણે અને ભગવાન પાર્ટનર છીએ યાદ રાખજો ભાગીદાર છીએ 50% તે છે 50% આપણે છીએ એ પણ એકલો નથી આપણને પાળતો પોષતો આપણે પણ એકલા એના વગર નહીં નથી શકતા પગ દીધા આપણે ભગવાને બરાબર પાર્ટનર છે આયુષ્ય દીધું ભગવાને પણ આરોગ્ય જો આપણે નહીં સંભાળીએ તો ભગવાને જે કમિટમેન્ટ કરી છે આપણે 90 વર્ષ જીવાડવાની એ જીવાડશે પણ પથારીમાં જીવવું કે ફોટા ફ્રેમમાં જીવવું એ આપણે નક્કી કરવાનું જો કે હવે તો ફોટા ફ્રેમ કોણ રાખે છે તમે રાખો ને તમારો ફોટા ફ્રેમમાં ઉજાવો પછી કોઈ નથી રાખવાનું અહીં હાથમાં પડવાનું નહીં આપણે જીવ લઈ જાય એટલે આરોગ્ય આપણે ઉપર છોડ્યું છે ભગવાને હા યાદ રાખજો અને એટલું યાદ રાખજો કે આ શરીર આપણને ગિફ્ટ મળ્યું છે ગિફ્ટ વિષ્ણુ સહસ્ત્રમાં ભગવાને કહ્યું છે શરીરે મૃદભૂત ભોગતા કપિન્દ્ર ભોગી દક્ષિણ શરીર પોતે છે અમારે 75% આ પ્રશ્ન હા બોલો છે એ તો કાર્ય કરાવું છે ને હા જો મહાદેવ મારી અને તમને એટલા ફોટા રાખ્યા છે મહાદેવની બાજુમાં બેઠા છો તમે મહાદેવની બાજુમાં બિરાજમાન છો બસ પ્રાર્થના નહીં કરતો મહાદેવ લઈ ગયો મારે રહેવું છે ભારત જવું છે તારે તમારે હોય છે 125 પૂરા મંગળગળી ધમ પરિધમ મુંડમ આદિત્યમ દુદ્ધાયાતિ ગ્રહીત્વાદન્નમ તદગમં સત્યાસાપિંડમ ભજ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે કાતે સમિતે વર્તે નહીં તમે બ્રાહ્મણ પછી કર્યો તો આવી મજા કરાય તમે તો પછી ચાલો બધા ખૂબ ખુશ રહો પ્યારે સારું રહો ત્રણ વાત ધ્યાન રાખજો કોઈ નહીં કહેશો નહીં તમને કાંઈ પણ થયું તો ઘરના લોકોને ખબર પડે ને ડોક્ટરને સિવાય કોઈને કહેવાનું નહીં મને શરદી થઈ ઉધરસ થઈ મને આમ કોઈ લેવાનું હોય તો કહેવાનું પણ કોઈ નથી લેવાનું સૌથી પહેલા તો આપણે બેનશ્રીનો કોટી અભિનંદન કરવાના છે કેમ કે આવો સરસ મજાનો અભિષેકનો આપણને જે લાવો મળ્યો છે જેને કહેવાય કે આ અભિષેક આપણે રુદ્રાભિષેક કરવાથી સીધા મારા ખ્યાલથી બધાને મોક્ષ જ મળશે મોક્ષનો અર્થ સમજી લો આ ગોટાળો કરે ખોટો ચિંતા જ મોક્ષ મેળવવાનો છે મોહનો ક્ષય એટલે મોક્ષ કહેવાય બાકી જે ગયા છે ને કોઈ પ્રકાર નથી લખી કોઈ સ્વપ્નમાં નથી આવ્યા ત્યાં પછી કે અહીંયા બધું બહુ સારું છે આવતા રહ્યો ગમતું હોય તો એટલે ચિંતા જ મોક્ષ મેળવવાનો છે ખોટા મોહથી ખોટા ભોગથી ખોટા વ્યસનથી દૂર રહો બસ ધેટ્સ ઇટ બીજું કંઈ નથી કહેવાનું ગુજરાતી ગૌરવમાં બધાનું સ્વાગત છે આપણું જે ગુજરાતી ગૌરવ સંગઠન જે છે
એ માના આશીર્વાદથી જ બનેલું છે. અને આ માએ જે આપણને લોકડાઉનની અંદર કોવિડ કાળની અંદર પણ સરસ મજાના એટલા બધા પ્રોગ્રામો આપ્યા છે. એટલે આપણે માના ચરણોમાં પહેલા આશીર્વાદ લઈ લઈએ અને આપણે સરસ મજાનું ફરાળનું આયોજન કર્યું છે. પછી આપણે માના આશીર્વાદ લઈએ એટલે સરસ મજાની આપણે ગિફ્ટ રાખી છે શિવલિંગની. અને તો સાચવીને લોકો રાખશે ને તો એની પૂજા કરશે. ઠીક છે. તો બધા એક એક કરીને મારા આશીર્વાદ લઈ લો અને એમના હાથેથી પ્રસાદી લઈ લો.
भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वरा शिव रामेश्वरा 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय